right, here we go. Thank you very much for coming over. You know, this is the first episode, and I'm so happy, so thankful that you're here. I love you. Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद मलाई निम्ति पठाइदिनु भएकोमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. I feel so honored. No, so what really happened was Nobody wanted to come. No. No, it's nothing like that. I know what really happened was the entire plan was either it was you, or I'm going to be very honest, either it was you or it was Robin Tamang. Okay. Being very honest, I know, because I spent the most amount of my life either with you, I know, since what I've known you since what 2009, from the tandoori pasal. Tandoori दोकानमा भेटाए त मैले फर्स्ट टाइम होइन मलाई अहिलेसम्म याद छ पुलचोकमा होइन अनि त्यसपछि रबिन दाई चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ आई स्पेन्ड मोस्ट अमाउन्ट अफ टाइम रबिन दाईसँग टुगेदर वाइल वी आर फिल्मिङ सो रबिन दाईसँग एभ्री इयर आई स्पेन्ड अलमोस्ट आई थिङ्क 2 months together. Okay. Every year. So we've been doing that for the past 5 years. And then I was thinking, and then who is going to be my first guest, you know? And this is, we're always like dicing around with like me and the team, we're always dicing around like, should we call Malvika Didi first or should we go ahead and call Robin Dai first? You know, we've always been playing around with this. Oh, sure. And then guess what happened? Yeah. You're here and I'm super excited. Yay! Thank God. Whatever. What's going on? What's happening? Let's start with that. छैन जिन्दगी गाह्रो छ. Let's start. Cheers. Thank you very much for being here. Cheers. Cheers. That's it. Hey, सक्दो रहेछ त हुँदो रहेछ त. Do you see that we can cheers from here? In the beginning, nobody thought that we could cheers well. Maybe because I have Do it long again, hands. do it again. Maybe because I have long hands. Let's do it again. Do it again? Why do you want to do it again? Hey, okay. All right. No. Thank you very much for at least letting us know that we need to do it. Do we need to do it again? Okay. There's no cuts in this anyways. We've known each other since 2009. Do you remember the first time we met? अलिअलि याद छ. के याद छ? त्यो तन्दुरी पसलको भित्र आई थिङ्क प्रसन्नसँग बसिरहेको थियो. त्यसपछि म आएँ जस्तो लाग्यो हस्याङ फस्याङ गर्दै एज अलवेज. लाइसेन्स बनाउन गएको थियो. त्यस्तै त्यो पनि बिर्सिसकेँ मैले भनेर. अनि हस्याङ फर्स्याङ गर्दै आएको याद छ. त्यसपछि प्रसन्नले चिनाइदिएको याद छ. यङ भयो एकदम स्टार्ट गर्दैछ यहाँ त्यहाँ भनेर. आई थिङ्क तिमीले के बोलिरहेको थियो त्यो कन्भर्सेसन चाहिँ मलाई त्यति याद छैन. मलाई पनि याद छैन त्यो हामीले के कुरा गर्दै थियौँ. You sounded very excited and hyper. Little did I know that त्यहाँदेखि तिमीले मेरो साथ छोड्दैन. त्यो हामीले पुरानो फोटोहरू हेर्दै थियौँ होइन. त्यसपछि हामीले आज बसेर मैले पुरानो फोटो हेर्दै थिएँ होइन. टन्नु पुरानो फोटो हेर्दै थिएँ. एउटा त्यो 2009 को फोटोहरू आएर रहेछ कि होइन जहाँ चाहिँ निलो सर्ट लगाएर अनि त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो आन्दोलनमा गएर रहेछ कि एउटा होइन. त्यतिखेर के आन्दोलन भएको थियो होइन. त्यो फोटो पनि हेर्दै थिएँ. लुकिङ एट सो मेनी डिफ्रेन्ट पिक्चर्स. अनि अहिले आएर सोच्दाखेरि we've done so many things together. What did we MC together though first? Do you remember? Was it Miss Nepal हो र? खै मिस नेपाल हो कि वुमेन कन्सर्ट हो. म कन्फ्युज भएँ. वुमेन कन्सर्ट होला नि. फर्स्ट गरेको होइन होइन मलाई चाहिँ किनकि मिस नेपाल पनि फर्स्ट त होइन हामीले सँगै गरेको होइन. नो लाइट्स भन्ने गर्नुभएको थियो नि अभय दिदीले त्यसमा हो. Were you there? Yeah, I was there on the No Lights one. No, but I wasn't the MC. Were you the MC? No Lights one, I can't remember if I was the MC or not. But I think the first one, I don't remember. When was the first thing? I think I remember doing Mr. Bell. Do we have a picture of that? Where I'm wearing a bow tie. I believe that was one of the first events that I did with you together, which I was super shit scared about. Not that one. That one. Do you want to Matthew go this one? Open this up. Pop it open. Yeah, you were the first one. No. Your first one's होइन तर यो चाहिँ मलाई याद छ. Oh my God. कस्तो young थियो तिमी. You were so young. Look at this. I'm still young. You're still young. Sorry, man. 2000 and खास के थियो त्यसमा भन्दाखेरि निशाले गर्नुपर्ने थियो मसँग. याद छ? निशाले गर्नुपर्ने थियो मसँग होइन. अनि त्यो चिसो भयो एक्कासी. चिसो भयो मनमा चिसो आमा एसी फोर्दियो. एसी हाई भएको हो कि के हो? एसी अफोर्दियो नि. Nisha was supposed to do this with me, and then you did it on the last day. होइन? Last day you came on board. 2 days होला. No, last day. एक दिन अगाडि. You came एक दिन अगाडि and I still remember. यतिखेर मलाई एकचोटि मात्र हो मलाई कुनै मिस नेपालमा एङ्जाइटी भएको भने. एकचोटि मात्र हो मलाई एकचोटि भएको. म त एक दिन अगाडि आएर एक दिनमा मैले खै के गरेँ मलाई आफूलाई थाहा छैन. लुगा पनि ल्याउनु भ्याएको क्या फेरि. धन्न त्यो बेलामा विश्व गौतमकोमा त्यो लुगा रेडी रहेछ होइन. गएर एक दिनमै लुगा लिएर आएको. Thank God for that. विश्व गौतमले लुगा बनाइदियो. Yeah, that's BG. Oh, find that other picture of both of us together. मलाई चाहिँ MC गर्नु भन्दा पनि ला के लुगा लाउने होला मेरो एङ्जाइटी.
Experienced भएर होला होइन, I guess. I Go don't up, go up, and then find that other picture of us together. Not that one. 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 No, yeah, not that one. सबसे तल, सबसे last मा. Yeah, छैन त्यो फोटो राखेर हिँड्छ. Anyways, leave it. It's okay. It's okay. But we've done so many events together. We've done so many events together that I got no Mostly idea. concerts? No, we've done. Mostly concerts. We've done together mostly concerts. Like even the Darbar Street Festival. Yeah. On the Switchy, we did women concert. We did what else did we do? Trendsetters, fashion show. Oh my God! We did trendsetters for like how many cities did we go in 2011? कहाँ गयो यार हामी त्यो बेलामा? बुटवल, भैरवा. बुटवल पनि गयो, भैरवा पनि गयो, धरान पनि गयो. पोखरा गरे कि गरेन मलाई याद भएन. Okay, so हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ we did trendsetters कति 2 राउन्ड 3 राउन्ड गएको थियो हैन. To let everybody know, tell everybody what trendsetters was, by the way. To say it was like a fashion show basically. So fashion show मा चाहिँ designers-हरुलाई platform दिने अनि it was like a घुमन्ते fashion show basically. So हामी चाहिँ we used to go from one city to the other हैन. त्यो त पछि develop भयो. So we've done amazing fashion shows त्यो जमाना भन्ने बेला आइसक्यो है. कति वर्ष भइसक्यो? 2011, 10 years ago. Yeah. अनि एकदम रमाइलो हुन्थ्यो. It was a different feeling. High on fashion, high on life. अनि के रमाइलो हुन्थ्यो क्या. हामी बसमा ट्राभल गरेको त हो नि. We traveled in the bus. We traveled from रातभरि पनि ट्राभल गरेको छ नि हामी. इटरीमा पनि गऱ्यो जस्तो लाग्छ. east to west. East to west. Memorable कहाँ थियो त्यतिखेर? बुटवल memorable थियो. Dharan memorable थियो. Actually, I had to come pick you up. Do you remember? I had to come pick you up. Where was that? बेलबारी, झापा. के भयो त्यतिखेर? So basically हामी झापामा कार्यक्रम गर्दै थियौँ. कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ शो स्टपर भनेर हुन्थ्यो. शो स्टपरमा चाहिँ आई बिलिभ 2 जना शो स्टपर चाहिँ काठमाडौँबाट प्लेन नउडेर नआइपुग्यो. अनि त्यो लोकल अर्गनाइजर्सले चाहिँ ल केही नभए नि ल मालविकाजी भए पनि ल्याउनु पऱ्यो भनिसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि आई केम टु पिक यु अप एट म चाहिँ अन द वे अर्को सो लिएको थिएँ किनभने हाम्रो के कुरा भएको थियो भने त्यो बिचको पार्ट चाहिँ तैँले ह्यान्डल गर्छ. सरी तिमी तपाईँ भाइ हो मेरो. सो सन्जयले ह्यान्डल गर्छ भन्ने कुरा भएको थियो. त्यसपछि म त गएँ गएँ म मजाले बेलबारीको महोत्सव थियो त्यो बेलामा. अनि त्यहाँ गएर महोत्सवमा म एमसी गर्छु भनेर भरे त के भन्छ म त लिन आएँ दि यस्तो गाह्रो भयो यहाँ त्यहाँ. यस्तो लाइक कमान या म त महोत्सवमा एमसी गरिरहेको छु एक्लै. फेरि एमसी देयर वाज लाइक 50,000 पिपल है. अनि आउँछ फेरि ऊ. अनि त्यहाँ गाह्रो भएछ मान्छेहरूले कोही सेलिब्रिटी पनि पाउनु भने त्यो बेला एकदम वेदर नराम्रो थियो काठमाडौँको. सो कुनै पनि फ्लाइट उडेन. धेरैजनाले ट्राई गर्नुभयो. आई थिङ्क सदीक्षा त बिचारा मिडवेबाटै सी वेन्ट ब्याक टु काठमाडौँ त्यो बेलामा. अनि त्यसपछि आयो मलाई लिनलाई. म त जाँदै जाँदा मैले त्यहाँबाट कमिटमेन्ट गरेको छु छुट्टै म त हुँदैन यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर भनेपछि आई डोन्ट गो. पछि खै के भयो थाहा छैन. त्यो सो नै थाहा भएन. मलिनाले गर्यो होला. मलिनाले गर्यो अनि मनिष पण्डितले एमसी गरेको थियो त्यतिखेर. Pandit emceed the whole show, and then we have a picture of that. Open that folder again, and let me show you a picture of that when there is a picture of Pandit and I believe yeah, there. Old pictures. Yeah, no, not that. Go down. Go down. Just start naming them, man. Go down. Go down, one more down. छैन त्यसमा. So we had I think I had a picture of it. Anyways, I don't know why we can't find that picture, but there's a picture of you, me, Manish Tai, and a lot of other people. Photos होला नि त. No, it's मसँग छ जे होस् हैन, somewhere or the other it's there. Anyways, we'll try to find it out later. Forget about it. Insecurities were tons at that time, and I was 21 years old when I remember at that time. I was 21. I was super insecure. What? No, me in general at that time when I think about it at that moment. हामी कहाँ थियौँ भन्दाखेरि हामी चितवनमा थियौँ. म सुतिरहेको थिएँ. I think my girlfriend was there at that time as well. त्यो पनि फ्यासन शोलाई नै गयो हामी. ट्रेन्डसेटर्सको लागि गयो होला. ट्रेन्डसेटर्सलाई त गयो नि हामीले त्यो जङ्गलभित्र इभेन्ट गरेको थियौँ नि त्यतिखेर. That was the most scary. Again, I was super insecure at that time ni. Yeah, of course I was. As I didn't know what was happening. I didn't know how things were going on. I still remember that moment, the jungle bhitrako trendsetterko moment. I didn't know what I was doing actually. Oh, you mean the into the wild. Into the wild. Okay. Into the wild. Good times.
कस्तो मलाई कस्तो त्यो ठाउँमा फेरि फर्केर जानु त्यहाँदेखि गएको छैन म अहिलेसम्म इन्टु द वाइल्ड गएको I was छैन supposed to go last year तर I don't know something happened got too busy but yeah त्यो बेलामा त के हामी गयो ट्राभल गऱ्यो त्यसपछि त्यहाँभित्र बसेर रुखको मुनि फ्यासन सो अडियन्स पनि थिएन होला हौ त्यहीँको लोकल मान्छेहरूलाई बोलाएर अडियन्स बनाएर My God, we did 1,000 of things. अनि फ्यासन सो गरेको बिचारा सबै मोडल्सहरू अनि मलिना थियो त्यो बेलामा अनि मजाले सो स्टप गरेर अनि हामी चाहिँ एक्लै बोले जस्तो फिल भइरहेको थियो कि अहिले आएर when I think about it, त्यतिखेर when we started that business and how we progressed, मैले त्यतिखेर त्यो सबै ट्रान्सेसहरू नगरेको भए that's how I believe I started my MC career. Yeah. That's how I believe I started it. How did you start your career though? MC career चाहिँ just as events. Randomly अब मिस नेपाल भइसकेपछि एउटा अपर्च्युनिटी पाएँ त्यो बेलामा प्रभात रिमाल दाईसँग एउटा कुन चाहिँ गाडीको लन्चमा गर्ने मौका पाएँ आई वाज अल्सो 21 होइन एकदम when I first started out अनि यस्तो डर लागेको थियो कहिले जिन्दगीमा त्यसरी स्कुलको कलेजको प्रोग्राममा त गरिरहेको थियो तर अब प्रोफेसनली त कहाँ गरिँदैन नि त यस्तो डर लागेको थियो तर इट वाज त्यो बेलाको लागि खतरा क्या त्यो सोल्टी होटलमा गाडी पनि बाहिरबाट यसरी ट्याङ्ग आएर त्यो कागजको लगाएको थियो क्या कभर होइन त्यहाँबाट सर्ट यसरी आउने टाइपको थियो क्या इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ नि त्यसरी सिकेको अनि अन द जबै सिकेको सबै कुराहरू First one, Prabhat Dai Solti. My first one was Nepalganj. Close Up Love Fest. You know Ravi Dai? Ravi you turn go पहिला Yeah. You turn त नि होइन भूमिका Ravi. Oh. Yeah, Ravi Dai, Robin Dai. They gave me my first break. I still remember. मैले प्रश्न दाइलाई सोधेको थिएँ रवि थापा मैले इभेन्ट गरौँ कि नगरौँ भनेर भन्दाखेरि I just joined the radio. That was my first one. जहाँ चाहिँ we flew all the way to Nepalganj. Close up को event. I had no idea what I was doing anyways. I know, of course, till today I don't know half the things that I'm doing anyways. I know. And then end up there. I believe some hotel. अनि मैले चाहिँ गेम खेलाउनु पर्ने थियो होइन त्यो इभेन्ट मैले त्यो दिनदेखि सुरु गरेको होइन अहिलेसम्म पनि आई स्टिल डु द क्लोज अप इभेन्ट क्यान यु बिलिभ द्याट 11 years I still do the close up event. I've heard this story so many times. You've heard this story. So I do this. That was the first one I did. Do you remember the most challenging event that you've done so far? Challenging. त एउटा त मिस नेपालको यो लाइभ गर्नु नै एकदमै सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जिङ नै हो होइन कुनै पनि एमसीको लागि मिस नेपालको इभेन्ट गर्न पाउनु भनेको स्पेसली त्यो लाइभ एस्पेक्ट भएको भएर क्या दे सो मच प्रेसर अनि एकदम डर लाग्छ एकदमै जति धेरै एक्सपिरियन्स भए पनि यस्तो ढुक हुने डर लाग्ने त्यस्तो हुन्छ होइन अनि अर्को च्यालेन्जिङ भनेको चाहिँ त्यही बेलबारीकै इभेन्ट पनि होला किनभने त्यसमा अब म एक्लै एमसी अनि मोर देन 50,000 मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो होइन एक्लै त्यो होल क्राउडलाई होल्ड गरेर एमसी गर्न सक्नु भनेको चाहिँ एकदम च्यालेन्जिङ नै हो क्या स्पेसली बिङ अ फिमेल इन द इभेन्ट स्पेसली कन्सर्टको पर्सपेक्टिभमा इट्स क्वाइट च्यालेन्जिङ हुन्छ नि किन धेरैले कतिले दे सो यु द फिङ्गर अनि या दे सो लाइक साइनहरू देखाउँछ अनि त्यसपछि के ल्युड ल्याङ्ग्वेजेसहरू गर्छ यताउता यस्तो कति हुन्छ क्या त्यस्तोहरू सो त्यसलाई होल्ड गरेर राख्नु नट टु लेट इट गेट टु यु इट्स अ ह्युज च्यालेन्ज क्या The one event when I was shocked was this was right after the Deja Vu incident, you know? Right next day after the Deja Vu incident, I was next day there was an event for the US Embassy. 1 घन्टा ल्याएको थियो महोत्सवको होइन अनि त्यसपछि महोत्सव गर्दैन you've done महोत्सव होइन टन्नै महोत्सव गरेको महोत्सवमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हो फर्स्ट टाइम मैले धनगढी जाँदाखेरि चाहिँ मैले रियलाइज गरेको चाहिँ महिलाहरू सबैजनालाई लेफ्ट साइडमा राखिएको अनि उहाँहरू बसिरहनु भएको पुरुषहरू चाहिँ सबै राइट साइडमा होइन अनि म एकछिन छक्क परेको थिएँ होइन किन यसरी डिभिजन गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो यहाँको सिस्टमै यसरी हुन्छ भनेर भनेको थियो कि होइन तर काठमाडौँमा त यस्तो हामीले देख्दैनौँ नि कहिले पनि देखाएको छैन त्यस्तो अब उहाँहरूले सोचेको होला कि महिला र पुरुषलाई सँगै राखेर त्यहाँ अभद्र व्यवहार हुन्छ भनेर होइन अब टाढा राख्थ्यो भन्दैमा अभद्र व्यवहार त नहुने त होइन नि त मान्छेको सोच परिवर्तन हुनु पऱ्यो नि त्यसको लागि त त्यो त तिम्रो के भन्छ स्कुलमा जाँदाखेरि केटाको छुट्टै सेक्सन र केटीको छुट्टै सेक्सन गर्दै जस्तो भयो क्या You went to which school did you go to by the way? It's all co-ed. You went to co-ed Galaxy, होइन? नो ग्यालेक्सी त हाई स्कुल हो पहिला मैले कान्तिपुर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल पढेँ त्यसपछि 9 र 10 ज्ञानोदयबाट अनि हाई स्कुल चाहिँ ग्यालेक्सी How was it growing up त यस्तो डाइरेक्ट क्वेसन के कसै ग्रोइङ अप
A lot of mixed emotions. एक त I grew up in a very intercaste family. अनि आमा बाबा दुइटै सरकारी जागिरे पुलिसमा मेरो बाबा अनि आमा नर्स अनि सानो बेलामा चाहिँ हाम्रो धेरै पोस्टिङहरू हुन्थ्यो सो नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर बसियो दाङमा पनि पढेँ म होइन सल्यानमा पनि हुर्केको छु थुप्रै ठाउँहरूमा गएर हुर्किने पढ्ने बस्ने फिरन्ते धेरै एकदमै पोस्टिङ धेरै भइराख्नु भयो र क्लास 1 पछि चाहिँ अलिकति एउटा के भन्छ एउटै ठाउँमा भयो काठमाडौँ आएर बस्यो अनि बाबाको म क्लास 3 सम्ममा बाबा रिटायर भइसक्नु भएको थियो त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँमै भयो बस्ने सबै सो इट्स क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ एक्चुली अनि माई मम एन्ड ड्याड चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज के सो त्यो डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिजहरूको जुन एउटा इक्वेसन र कन्फ्लिक्ट हुन्थ्यो त्यो कन्फ्लिक्टमा पनि म हुर्केको छु दुइटा एकदम ठुलो दाइहरू हुनुहुन्छ मभन्दा 15-16 वर्ष Mom was in her 40s when you were born, right? She was 40 years old when I was born. She was 40 years old. Exactly 40. But we don't know. So हाम्रो 40 वर्षको डिफरेन्स छ दुईजनामा अब she'll be 80 and I'll be 40. You're going to be 40 this year? Yeah. How excited are you for that? I don't know. 40 years old? This is 40. 40. This is it. I hate this guy. This is it. If this was not a podcast with a video, I would have shown some things that I don't show. You still can. You still can. Next. भोलि त्यही भिडियो हालेर मान्छेहरूले मिम्रो ट्रोल बनायो भने के गर्ने अहिलेसम्म त बच्चा छ होइन टेन्सन हुन्छ होइन त्यो मेरो मिस्टर एक्सले त्यो काम गरिहाल्छ त्यहाँ बसेर होइन No, but it's a big 40 though. 40 is a big number. At least that's what I think. I thought 30 would be a big number, but when I think about it, 40 is like a big number in the sense that there's so many things still that we need to do. I know. I am actually quite excited. मलाई त्यस्तो regrets त छैन एजको बारेमा. A lot of people who know me, even well-wishers, they know that मैले कहिले पनि आफ्नो एज ढाँटेको छैन because I don't feel the need to so far, होइन. It's an open book so far. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यस्तो राइट एजमा छु जहाँ म where I'm really confident about myself के टाइममा एङ्जाइटी इन्सेक्युरिटिज त भइ नै रहन्छ एज ह्युमन बिङ्स होइन तर आइ एम भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट द पर्सन द्याट आई एम अबाउट द चोइसेस द्याट आई मेक म इन्डिपेन्डेन्ट छु आफूले आफ्नो टेक केयर गरिरहेको छु सो आई नो वेयर माई लाइफ इज गोइङ स्लोली स्टडीली गइरहेको होला बट आई नो वेयर माई लाइफ इज गोइङ के Do you know that when you were 21? Do you know that you're going to do all these things when you were 21? When you just started your career? Yeah, sort of. I knew that I was, my line was त्यो बेलामा जस्तै हाम्रो मिस नेपालमा फर्म भन्नु पर्थ्यो नि त अनि एम्बिसन के हो भन्दा to be like a media personality, well-known media personality, well-known person भनेर भन्थेँ क्या मैले जहिले पनि and that was my ultimate goal होइन कसरी वेल नोन हुन्छु चाहिँ थाहा थिएन तर म वेल नोन हुन्छु म मिडियामा पनि जान सक्छु हाई चान्सेस छ भन्ने चाहिँ थियो क्या तर अफकोर्स अब यही हुन्छ भनेर त आई डिडन्ट ह्याभ सच प्लान्स इन लाइफ होइन but I knew that I would strive to be a very confident person. Confidence is not the only thing that makes you successful. There are tons of other things that makes you successful. Don't you believe that? Like people say money, asset and everything, but I think like the more money you have, the more sadder you are in life because then you start becoming greedy. Okay? I believe, again, this is a perspective that has changed over the years. I know, especially recently in the last couple of years is म चाहिँ मेरो लाइफमा जस्तो छ त्यही कुरामा म खुसी हुन सिकेको छु क्या एकदम महत्त्वकाङ्क्षी पनि म होइन कि मलाई ओहो मलाई यस्तो यति धेरै पैसा कमाउनु छ यस्तो भन्ने पनि छैन क्या म ठिक्क पैसा कमाउँछु म ठिक्कको लाइफ लिड गर्छु म आफ्नो हेल्थको आफ्नो स्वास्थ्य मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यको म टेक केयर गर्छु म त्यतिमै खुसी छु द्याट्स आई थिङ्क द पर्क्स अफ टर्निङ अलमोस्ट 40 You can say things like that now. Imagine 21 वर्षमा हुँदाखेरि यस्तरी त आउँदैन थियो होला I gotta live my life, I gotta do this, I gotta do that भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन त्यो रेस्टलेसनेस छैन क्या ममा थ्याङ्क गॉड अब छैन Yeah, it saves you from a lot of anxiety when you don't have that restlessness. I had that. That's what I was trying to say when I was 21. I had that because मैले त्यतिखेर छैन भने मैले संसार देखेको छैन मैले मान्छे चिनेको छैन टन्न पैसा कमाउन बाँकी छ होइन एटलिस्ट अहिले 2 थोक चाहिँ गरिसकेको छ 1 थोक गर्न बाँकी छ होइन विच अल्सो ग्रेजुअली विथ टाइम द्याट्स अल्सो गर्न कम अलङ होइन बट त्यतिखेर त्यो 21 को एजमा हामी त्यो जङ्गलमा बसिरहेको बेलामा होइन त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि आई डिडन्ट ह्याभ एनी अफ दोज थिङ्स That's what I think. But at least now, I'm 34 years old. Can you believe that? Yeah. I'm 34 years old. I still remember there's one thing that you told me, which I still use till today. As a samamni mate I use God's way. I still remember when you said this.
You don't remember this. I'm sure you don't. My memory sucks, sorry. That's what you said. It does. Especially after baby, it sucks more. Tamas भन्ने रेस्टुरेन्ट छ नि तामासमा बसेको थियौँ हामी थमेलको तामासमा You said, here bhai, never say never. You've been saying this for, I'm sure, for a long time. And I use this till today. Never say never. You got to keep trying. Yeah. Well, I remember the TikTok incident now, man. What? Never say never? You still not applying it for sure. No, go for it. Explain to everybody what you're talking about. Last year, you know, हाम्रो first lockdown को phase पछि हामी बिचमा अलिअलि खोल्न थाले हामी भेटेको थियौँ कि अनि त्यो बेलामा म एकदम टिकटक हेर्न थालेको थिएँ होइन अनि मैले सन्जयलाई टिकटक थाहा छ यस्तो रमाइलो हुन्छ यस्तो स्ट्रेस बस्टर हो हेर्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ के हो त्यस्तो हेर्दैन म यहाँ हेर भनेर आई शोड हिम अ फ्यू टिकटक भिडियोज होइन अनि ही वाज लाइक यस्तो पनि गर्छ टिकटक छ्या के हो यस्तो म त जिन्दगीमा गर्न सक्दैन यस्तो म त पागल हुन्छ द्याट यस्तो पनि हो भने हि लाफ्ड रियली हार्ड क्या यस्तो मेरो जोक उडाएको थियो त्यो बेलामा होइन अनि मैले चाहिँ पुरानो भिडियोजहरू हालेर किन अब त्यो एक्टिङ गर्न त्यो लाज लाग्ने होइन अनि पुरानो भिडियोजहरू हालेर बनाएको थिएँ ब्रदरले त भर्खरले टिकटक बनाएर आमामा माइ एभ्रिडे लाइफहरू भनेर दिस इज कुनै केहरू भनेर पुरा इज लाइक अल ओभर टिकटक लाइक तल्लाई पख एउटा भिडियो चाहिँ भाइरल भएको थियो टिकटकमा के अरे मैले त्यो स्मुदी बनाएको भिडियो होइन धेरै हेट कमेन्ट्स पनि टन्न आएको थियो कि लभ कमेन्ट्स धेरै आएको थियो त्यसमा होइन समथिङ अदर टन्न आएको थियो होइन टिकटक गल्ती गरेछु मैले होइन म टिकटकमा छिटो गएन होइन म टिकटक इन्स्टाग्राम आई स्टार्टेड इन 2014 रहेछ when did you start Instagram, do you remember? No, I'll have to see. I don't remember. We're definitely going all over the place with this, I know. But 2014, I started Instagram. TikTok, I should have started. TikTok, I should have started early in my life. भन्ने भएको छ होइन हामीले अघि नै कुरा गर्दैछ नि टिकटकमा चाहिँ सबैजना छन् सबै नेपाली टिकटकमा छ होइन त्यसरी द्याट्स वाट यु वर ट्राइङ टु एक्सप्लेन टेल मी अर्लियर होइन अफेर हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाउ हेज टिकटक चेन्ज्ड यु एज अ पर्सन टिकटक मात्र स्पेसिफिकली त्यति लाज लाग्दैन त्यति मात्रै हो अरू त लाइफ इज स्टिल द सेम म्यान माई लाइफ इज नट टिकटक माई लाइफ इज नट सोसियल मिडिया होइन तर जुन त्यो एक्टिङ गर्छ नि त्यो एकदम के अरे मैले आवाज भन्ने भाइसँग गरेँ लाज यस्तरी पुरा यस्तो गरेँ पुरा लाइक ओ माई गड आई क्यान एक्ट भइरहेको म त त्यो एउटा कम्फर्ट लेभल हुन्छ नि क्रिएट गर्दो रहेछ क्या बिस्तारै गर्न थालिसकेपछि सुरुमा त बब्बा लाज लाग्छ है अति लाज लाग्छ I don't dance. Exactly. I can't dance. You suck at it. I suck at dancing. So maybe that could make you viral also. I suck at dancing. Two left feet might make you viral. I suck at dancing. I was trying to explain this to everybody. अस्ति a couple of my friends were here, and I was just cinema हेर्दै थियौँ एउटा होइन अब यहाँ अब मैले त अब खासै there's not much that we can sit and do होइन हामी बसेर यहाँ सिनेमा हेर्दै थियौँ अन्त सिनेमा हेर्दै यहाँ मिस्टर एक्सले चाहिँ ल के अरे गीत हेरौँ न भनेर भएको थियो प्रियङ्कालाई मैले एउटा गीत गरेको छौँ कि होइन हामीले मुभी गर्दाखेरि फिल्म गर्दाखेरि एउटा गीत छ जहाँ चाहिँ लिपसिङ गर्नुपर्छ क्या साँच्चै तिमी एक्टर कसरी भयो You were there. You were right there. You know exactly the story. 2014. No, but still, like, how did you survive in a movie? The director यस्तो गर्नु खोजेन फ्रस्ट्रेटेड भएर No, छैन तिम्रो त्यो रुने सिन त भवाल थियो सफरको He made us suffer with this crying scene. Well, I tried. I went through 3 months of Rune scene. What do you think is the hardest thing? You've done 2 movies, I know. Goodbye Kathmandu and what's the other one? God Lives in the Himalayas, I know. You've done 2 movies. What is the hardest thing for you when you were acting? Hardest. Driving and dialogue delivery. गाडी चलाउन नआउने 15 दिनको क्र्यास कोर्स लिएर गाडी चलाउन खोजेको सिनमा हैन त्यो बेलामा अति डर लाग्थ्यो 2010 मा गाडी चलाउनलाई त्यो पनि कहाँ भनेदेखि धुलीखेल काभ्रे भन्दा माथि त्यो नेपालथोक जाने बाटो यत्रो सानो सिन्धुली जाने बाटोको सानो बाटो अहिले त म प्रो भइसकेँ हैन त्यतिखेर थिएन कहिले कुरा हो 2000 कति 10 मा अनि यस्तो हैन गाह्रो हैन मैले यस्तो डेन्जर घिनलाग्दो चलाइदिएको त्यो क्यामेरा पर्सन द फ्रेन्च गाई थियो ढाड गएको नि त उसको यस्तो नराम्रो चलाएको मैले यस्तो नराम्रो अनि त्यसमा यत्रो लामो डायलग बोल्नुपर्ने क्या सबैभन्दा गाह्रो त्यो लाग्यो मलाई इङ्ग्लिस डायलग्स र नेपाली डायलग्स सबै नेपाली नि त्यो पनि पुरा लामो एकदम सिरियस हुन्छ नि एकदम त्यो अब दुईटा केटा र केटीको बिचमा त्यो डिफाइनिङ मोमेन्ट टाइपको त्यो चेन्जिङ टाइपको हुन्छ नि त्यस्तो डायलग्स बोल्नुपर्ने क्या आम्मा हालत पत्ला भएको थियो त्यो बेला Do you remember anything? No.
You don't remember any of your dialogues? No. I'm sure there's one dialogue that you remember. No. I tell you, my memory sucks. I remember one. This is the only one that I remember, which I've used like so many times. You know, जिन्दगीमा रोग ऋण र tragedy. You've heard this one? छैन. जिन्दगीमा रोग ऋण र tragedy. टाढाबाट हेर्दा होइन अरूलाई पर्दा होइन हाँस उठ्छ अरे यसो होइन हाँस उठ्छ अरे होइन तर जब आफूलाई पर्छ नि होइन तब मात्र थाहा हुन्छ अरे असली पीडा के हो भनेर मलाई थाहा थियो मैले कति अब यो एक्टर्सहरूको हेर्छु नि त होइन लाइक इन्टरभ्युजहरू अनि डायलग भन्नु भन्छ क्या कति एपिक डायलग्सहरू पनि हुन्छ नि त मान्छेलाई क्या टक 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 डायलग याद हुने मलाई त आफूले बोलेको कुरा के पनि याद हुँदैन यस्तो नराम्रो छ मेरो मेमोरी यो डायलग याद छ मलाई त्यति मात्र अरू खासै केही पनि याद छैन तर acting how did I do though? You watched my movies. What do you think? How bad was it? I'm pretty bad. Okay. Pretty bad. The crying scene was bad. That's the hardest part. Oh my god, crying in a movie. No, crying. Sorry, my bad. Crying is the easiest thing to do. Laughing is the hardest thing to do in a movie for me personally. Really? Yeah. Laughing is the hardest thing to do because you have to laugh when you do not want to laugh. Right? Crying is मलाई मेरो डाइरेक्टरले सिकाएको यो भने एउटा कुरामा जाने I'm sad one. What were you thinking? Oh my god, all the breakups that I've had in my life, all the things that you've not that much. A few things that you've seen in my life. You go to a corner and you keep saying I'm sad, I'm sad, I'm sad, I'm sad, I'm sad 100 times. Automatically when you go back to the room I'm so thankful for my director Ashish Shrestha that त्यो सेटै क्वाइट हुन्थ्यो कि यस्तै क्वाइट हुन्थ्यो सेट होइन सबैजना हुन्छ नि होइन क्यामेरा ग्याफरदेखि लिएर सबैजना साउन्ड म्यान सबैजना चाहिँ एकदम क्वाइट हुन्छ नि गयो सिन गऱ्यो तर प्रब्लम के हुन्थ्यो भने सिन सकाइसकेपछि यु डु नट कम आउट अफ द्याट स्याडनेस द्याट्स समथिङ द्याट आई डिडन्ट लाइक अबाउट एक्टिङ बिकज यु डु नट कम आउट अफ द्याट क्यारेक्टर एन्ड देन इट टेक्स यु टाइम टु कम आउट एन्ड बी ह्याप्पी अगेन Otherwise, if you're really happy and imagine you got to do a sad scene. That's why like acting is a very eccentric job, okay? They're very like I feel like genius people are very eccentric huncha ni. Unako moods anusar uharuसँग deal गर्नु पर्छ के. And there's always like a lot of controversy going on for actors, I know, for the film line people. But I feel that people should be sensitive while dealing with them, okay? Because especially after a movie गरिसकेपछि and dealing with different characters, I know, the mindset change गर्न like switch on and off गर्न like गाह्रो हुन्छ नि त. It's very different. No, we're talking about things that you worked in India. That is something that I definitely wanted to hear about. This is something that I've never heard about you talking ever. India as a cast. Why did you go to India though? At that point of your life? Nepali television एकदमै serious. Nepali television industry र नेपाली मिडियाबाट अलिक आजित र थकित भएर फ्रस्ट्रेटेड भएर म चाहिँ एउटा परिवर्तन चाहेकी थिएँ त्यो बेलामा अनि तत्पश्चात मेरो साथी निलु पनि दिल्लीमा थियो अनि कम ओभर फर फ्रेश ब्रेथ अफ एयर अनि ब्रेक पनि हुन्छ यताउता यस्तो भनेर अनि प्लस माई मदर वाज लाइक आई वाज 27 years old and my mother I quit Kantipur television and I quit Call Kantipur त्यो बेलामा. They didn't even let me say goodbye from Call Kantipur, which is like so sad. What do you mean? Didn't let you? Like I quit television अनि Call Kantipur त एकदम नाम चलेको show. Hold on. When did you started Call Kantipur back in 2006? 4 years after you were started all. Yeah. Yeah, you were Mr. Bell, right? Yeah. 2002 you were Mr. Bell, so you started 5 years. 5 years later. Ani? 4-5 years. Yeah. So, त्योभन्दा 2003 मै स्टार्ट भयो कल कान्तिपुर चाहिँ बट आई जोइन्ड इन 2006 होइन अनि आफ्टर आई वान्टेड टु क्विट एन्ड एभ्रिथिङ आई थिङ्क वाज अराउन्ड 2008 को मार्च आई रिमेम्बर भेरी एकदमै डिस्टिङ्क्टिभली त्यो पार्ट चाहिँ अनि आई वान्टेड टु क्विट अनि यताउता अप्रुभ भयो तर गुड बाई भन्न दिएन क्या त्यो चाहिँ कस्तो भने सोलाई ह्याम्पर हुन्छ भनेर धेरैजनाले पछि नोटिस गर्नु भएको छ होला धेरैजना होस्टहरूले चाहिँ त्यो टेलिभिजन सोबाट छुटिन चाहँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई गुड बाई भन्न दिएन होइन त्यो प्रचलन त्यो बेलाको लागि इट वाज भेरी स्याड अब्रप्टली आई ह्याड टु लिभ अनि फर 2 months आई गेस लाइक सुरज वाज लेफ्ट एन्सरिङ हुन्छ नि मालविका देखो सबैले सोध्छ नि त अनि काममा छ यताउता यस्तो यस्तो भनेर अल अफ अ सडन दे ब्रट इन अनदर होस्ट You were not let to say goodbye or like yes you quit or what really happened? I quit properly but they didn't let me say goodbye on the show. Okay. Show मा चाहिँ ल आज मेरो लास्ट एपिसोड हो भन्ने चाहिँ नपाए पाएन randomly नै मैले as any on the other normal days You should regret this?
रिग्रेट भन्दा पनि त्यो जुन प्रोटोकल छ नि यो कस्तो अचम्म खालको वाहियात प्रोटोकल के हुन्छ नि त्यो अब मोनोपोली थियो एक त कान्तिपुर टेलिभिजनको त्यो बेलामा अनि एउटा सोर्ट अफ लाइक के भन्ने अब अहिले यस्तो सोच्दाखेरि राम्रै तरिकाले ओपन अनेस्ट हुन नसक्ने कि कतिवटा कुराहरू त्यो धाकछोप गर्नुपर्छ नि त अनि त्यस्तो त्यो तरिकाले अलिक राम्रोसँग गुड बाई भन्न पाएको भए चाहिँ एक प्रकारको हुन्थ्यो भन्ने होइन त्यस्तो लाग्छ त्योभन्दा बाहेक त अरू केही पनि छैन I still did that. I still did a, well, how do I say it? I did a show very similar to that in 2010, 11, 12, होइन Play It On भनेर होइन कल कान्तिपुर अहिलेसम्म छ के त्यो होल सो चाहिँ अब when you guys started, how was it त्यतिखेर चाहिँ कस्तो थियो कल कान्तिपुर या कल इन सो भनौँ न होइन किनभने कल कान्तिपुरै त नेपालको पहिलो कल इन सो थियो नि त No, it was not the first one. Image channel ko Sushil Daile chalaउने show was the first one. Then after that it was Call Kantipur. तर Call Kantipur was like very famous, super famous. त्यसले चाहिँ तपाईँको करियरलाई नै लन्च गरिदिन्थ्यो कि लाइक एभ्रीबडी युज टु नो यु हुन्छ नि त्यो जमानामा टेलिभिजन हेर्ने मान्छेहरूले सबैले तपाईँलाई चिन्छ क्या सो द्याट वाज लाइक यो नाम बन्यो टाइपको त्यो भन्ने टाइपको अरू कामहरू पनि पाउने मान्छेहरूले चिन्ने त्यस्तो हुन्थ्यो क्या जहाँ पनि चिन्ने सेलिब्रिटी नै हो नि कल कान्तिपुर चलायो भने चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो क्या कल कान्तिपुरको एउटा एकदम राम्रो चाहिँ सो इट वाज क्वाइट गुड in that aspect. So anyways, going back to the India conversation. So I quit television. I was like, म खासै पैसा पनि धेरै कमाइरहेको थिइनँ त्यो बेलामा. I was quite frustrated. You're super young too. Yeah, but like I was म यसो हेर्थेँ क्या मिडियामा खासै त्यस्तो धेरै पैसा थिएन नि त त्यो बेलामा. मलाई लाग्दो थियो नि हो 2006-07 मैले कति कमाउँथेँ 14,000 कमाउँथेँ होला महिनाको त्यो पनि कति 10% कति ट्याक्स काट्थ्यो अनि हातमा त्यस्तै आउँथ्यो होला अलिकति भयो भने पैसा अनि सेलिब्रिटी लाइफ सो कल्ड होइन त्यति बेलाको लागि अनि यस्तो गाह्रो गरी आफ्नो लाइफस्टाइलहरू चलाउनु पर्ने केही गर्न नमिल्ने सो आई वेन्ट टु इन्डिया गएँ बसेँ त्यसपछि ओपनिङ्सहरू किनभने मिडिया कनेक्सन्सहरू हुन्थ्यो नि त सबैजना यङ मान्छेहरू आउँथ्यो त्यहाँ बाहिरबाट अनि एकअर्कालाई चिन्ने भएको भएर अनि ठ्याक्कै मैले एउटा टेलिभिजन च्यानलको लागि अडिसन्स छ भनेर भन्यो गएँ इन्डिया हिन्दीमा दिनुपर्छ भने ठिक छ बसेँ स्क्रिप्ट लेखेँ अनि हिन्दीमा दिएँ auditions then I got selected was it Voice of India कि MTV Voice of India अनि कस्तो अनफर्चुनेटली होइन मैले त्यहाँ काम गर्न थालिसकेपछि एमटिभीको लागि खाली छ भनेर आई वाज लाइक ड्याम ठिकै छ आम नट गोना चेन्ज माई माइन्ड म जेमा छु म त्यसैमा अड्किन्छु भनेर बसेँ सो या माई प्रड्युसर वाज लाइक रियली गुड के गरे भोइस अफ इन्डियामा चाहिँ आई वाज इट्स अ हिन्दी न्युज च्यानल हिन्दी न्युज च्यानलमा मैले चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट डिभिजनको एउटा प्रोग्राम चलाउँथेँ क्या अनि त्यसमा चाहिँ फेसनदेखि बलिउडको लाइफस्टाइलकोहरू गर्नु पर्थ्यो सो दिल्लीमा जति पनि इभेन्टहरू हुन्थ्यो सबै कभरेज गर्न जानु पर्थ्यो अनि त्यसपछि बाहिरको न्युजहरू जस्तै मुम्बईको पनि न्युजहरू आयो भने त्यसलाई पनि कम्पाइल गरेर हामीले चाहिँ भोइस ओभर दिन्थ्यो अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले न्युज बनाएर जान्थ्यो कि सो त्यो गर्थेँ इट वाज क्वाइट गुड या त्यो बेलाको लागि मैले कति 20,000 कि 25,000 आइसी पाउँथेँ त्यतिखेर त्यो बेलाको लागि विच इज क्वाइट गुड मनी इनफ टु लिभ इन दिल्ली या क्वाइट गुड मनी तर And then MTV, what happened to MTV? MTV त नो एमटिभीको लागि त मैले एउटा डकुमेन्ट्री थियो उहाँहरूको ह्युमन ट्राफिकिङको बारेमा सो दे मेड मी दि एम्बेसेडर फर द्याट होइन अनि त्यसको लागि हामीले आई वेन्ट टु मुम्बईमा गएर त्यो डकुमेन्ट्रीको लागि भोइस ओभर गरेँ त्यो मभन्दा अगाडि चाहिँ लारा दत्ता आई थिङ्क वाज वान अफ देयर एम्बेसेडर्स एज वेल अनि लुसी लु आई बिलिभ वाज अल्सो दि एम्बेसेडर फर द्याट त्यसपछि चाहिँ वी अल्सो डिड लाइक कन्सर्ट्सहरू पनि गऱ्यौँ हामीले काठमाडौँमा अनि पोखरा धरानमा पनि हामीले कन्सर्टहरू गऱ्यौँ क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ बट वाट वाज द मेन रिजन वाइ यु केम ब्याक फ्रम इन्डिया द द्याट्स इम्पोर्टेन्ट नो किन भन्दाखेरि यु वेन्ट देयर टु स्टार्ट समथिङ न्यू समथिङ फ्रेस बट यु डिसाइडेड वान डे द्याट यु डिसाइडेड वान डे कि के भएको थियो Yeah, I was very random back then. I was like, I can't do this shit anymore. Because, you know, Delhiको life, Indiaको life, it was very crazy. Like, कस्तो हुन्छ नि हाम्रो काम चाहिँ 2 बजीदेखि हुन्थ्यो आफ्टरनुनमा टाइमिङ हुन्थ्यो क्या 2 to लाइक रातिको 12 बजे 1 बजेसम्म हुन्थ्यो होइन अनि 1 बजेपछि गाडीले छोडिदिन्थ्यो नि त किनभने म कहाँ बस्थेँ होइन म साउथ दिल्ली बस्थेँ मेरो काम चाहिँ नोइडाको पनि सेक्टर कतिमा थियो कि याद पनि छैन अहिले त है जस्ट इट युज टु टेक मी 1 hour टु रिच देयर होइन 1 घन्टा त लाग्थ्यो अनि त्यसपछि फर्किँदा चाहिँ राति चाहिँ हामीलाई गाडी अफिसको गाडीले पुऱ्याइदियो घर आइपुग्दा 3 देखि 4 बज्थ्यो अनि खानासाना खायो 5 बज्थ्यो कहिलेकाहीँ त राति आएपछि खाना बनाउनु पर्थ्यो अनि त्यसपछि खाना बनाएर खाएर सुत्दा गर्दा अनि त्यसपछि उठ्दा 12 बज्थ्यो अनि 12 बजे फेरि उठेर ब्रेकफास्ट लन्च वाट एभर खाएर फेरि 1 बजे त घरबाट निस्किसक्नु पर्थ्यो 2 बजे पुग्नलाई होइन सो इट्स भेरी क्रेजी के सन्डे एक दिन अफ पाउँथ्यो होइन अब यहाँ जस्तो लाइक नेपाली स्टाइल काम गर्ने त्यो बेलाको मिडियामा वाज क्वाइट चिल नि अहिले एकदम प्रोफेसनल भइसक्यो पहिलाभन्दा
So it was like very hard. And I thought like, I know, म नेपाल आउँछु. आमा पनि एक्लै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला, आमा पनि थिएन. So I decided to come back. But I didn't join media after I came You back. didn't join media. You started working. You started selling houses or something like that, right? Yeah. Well, I met you there. I still remember. I went to real estate. I remember coming to your office, Dormagma, Shangla Housing. Shangla Housing, होइन? Shangla Housing, होइन? कहाँ भन्दै सानै पामा भन्दै थियो के पो अपार्टमेन्ट्सहरू त्यतिखेर. होइन नि, Sun City. Which one? Sun City again? I get so Sun confused. City, Pepsi-Cola. Ah, the big ones. And then you came back and then you decided, all right, screw it. I'm done with media. I'm barely gonna make money. Was it money or was it like you didn't see any growth? मिडियामा त मैले त्यो बेलामा पैसा कमाउँदिनँ भनेर थाहा थियो. त्यो बेलामा त्यस्तो साह्रो पैसा कमाउँदैन थियो कि मिडियामा. फेरि यस्तो कि मेरो ब्याचको कतिजनाले चाहिँ के गर्नु, म्युजिक भिडियो डिरेक्सन. ब्याच भने के? लाइक म जुन बेलामा टेलिभिजनमा आएँ नि, जस्तै अब सुरु सिंह ठकुरीदेखि लिएर अरू साथीहरूले चाहिँ उहाँ चाहिँ म्युजिक भिडियोहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो क्या. अनि मलाई मान्छेहरूले म्युजिक भिडियो डिरेक्सन गर भन्थ्यो. तर मेरो प्यासन र इन्ट्रेस्टै थिएन नि त. अब त्यो क्यामेराको त्यो टेक्निकलिटिजहरू थाहा नभएपछि मैले किन बाठी भएर जस्ट फर द सेक अफ डुइङ इट, आई डोन्ट वान्ट टु डु द्याट. मेरो चाहिँ लाइफको फिलोसफी त्यही थियो कि आई विल डु वाट आई नो बेस्ट. होइन, द्याट्स नट वाट आई नो, सो आम नट गोना डु द्याट भन्ने थियो होइन. अनि उनीहरूले चाहिँ अरू त्यस्तो कामहरू पनि गर्थ्यो अनि मैले चाहिँ गर्दैन थिएँ क्या. सो मेरो लागि इन्कम भनेको टेलिभिजन नै हुन्थ्यो क्या. अनि एमसी पनि त्यस्तो धेरै पाउँदैन थियो नि त काम, त ठिकैको हो नि. 2010बाट यता होला अझै धेरै एमसीमा काम गर्न थालेको. पहिला त त्यति खासै हुँदैन थियो. सो पैसा कमाइदिएन थियो बेसिकली, टु द पोइन्ट कुरा गर्दाखेरि. अहिले त डेफिनेटली यु क्यान अर्न अ लट अफ मनी होइन. इट्स अ गुड लाइफ नाउ द्याट वेन यु वर्क इन मिडिया, बट ब्याक देन इट वाज अ लट अफ स्ट्रगल्स. No, what do you think you're best at the moment? Do you think you're best at this specific thing? No, I have this key one, passive aggressive relationship. Aggressive पनि भन्दैन म, like on and off relationship with television, okay? Because मैले टेलिभिजनबाट स्टार्ट गरे हो होइन करियर. तर आई थिङ्क पहिला चाहिँ म एउटा हाउससँग काम गर्थेँ. अनि हाउससँग काम गर्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इट्स लाइक भेरी एकदम त्यो पोलिटिक्स धेरै घुस्ने. अनि त्यो 9 to 5 सोर्ट अफ जब हुन्छ नि. अब कुनै एउटा स्पेसिफिक एउटा मिडिया हाउसमा काम गऱ्यो भने त्यो चाहिँ म गर्न सक्दैन रहेछ क्या. म कहाँ ग्रो हुँदो रहेछु भने जहाँ चाहिँ म देयर लाइक मिनी प्रोजेक्ट्सहरू लाइक सिजनल वाइज आई ग्रो, देन आई क्यान गिभ माई बेस्ट. सो आई चोज टु बी अ फ्रिलान्सर आफ्टर अ वाइल. अनि फ्रिलान्सर भएपछि चाहिँ मलाई लाइफ एकदम इजी भयो कि आई चुज माई प्रोजेक्ट्स. Of course, they come to me, but then I can say, okay, I'll do this, I'll not do that. भन्ने चाहिँ मैले त्यतिसम्म चाहिँ गर्न सकेँ. So that's like a lot easier, right? And that's where I flourish the most. And then त्यसले मलाई के दियो भने it gave me the leverage to do other things like emceeing, training, online work, travel. So and have a child and still be a parent and still go and work. So still do all those things, right? Still do all those things. If you're not a freelancer, what else would you be doing though? Have you thought about this? Have you contemplated on more freelancer नभएर मैले मिडियामा काम नगरेको भए चाहिँ म के गर्थेँ भनेर? I tried a lot of things. I opened my own label with House of Alternatives. धेरै पैसा डुबायो हाम्रो साथीहरू त्यसमा. धेरै पैसा डुबायो. द कम्पनी एउटा फ्याक्ट्री नै एस्टाब्लिस गरेर गयो. मैले रियल एस्टेटमा काम गरेँ. म्यागजिनमा पनि 2टा म्यागजिन, नवता र वेभ म्यागजिनमा एडिटर भएर पनि काम गरेँ होइन. अनि कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मेरो टाइम एन्ड अगेन कहाँ रहेछ भने आई अलवेज वेन्ट ब्याक टु मिडिया, स्पेसली बिङ अन स्टेज एन्ड बिङ अन टेलिभिजन. द्याट्स वेयर माई फोर्टे लाइज के. आइम मोर कम्फर्टेबल बिङ विथ सर्टन स्पेसिफिक पिपल एन्ड इन्टरभ्युइङ पिपल, गेटिङ टु नो देम बेटर, ट्राइङ टु ब्रिङिङ आउट द स्टोरिज फर अदर पिपल टु हियर हुन्छ नि. द्याट्स वाइ लास्ट इयर पनि लकडाउन भएपछि वेन पिपल अब के गर्ने देयर आई वाज डुइङ सो मेनी इन्स्टाग्राम लाइभ्स होइन. मैले मोर देन 30जना मान्छेहरूको इन्टरभ्यू लिएको छु क्या त्यो बेलामा हुन्छ नि. अनि द्याट वाज लाइक अ गुड थिङ फर मी. देन यु नो वाट ह्यापन देन वेन अदर पिपल डिन्ट ह्याभ एनी वर्क, आई स्टार्टेड गेटिङ अ लट अफ अनलाइन जब्स बिकज आई वाज बिङ भेरी प्रोएक्टिभ अन सोसियल मिडिया. अनि द्याट वाज लाइक माई साइड इन्कम टिल 8 months के. That's actually you created a genre for yourself at that moment. Yeah, I did. It happened by accident. It happened because of COVID. Not just that. I mean, there were other media people also, but I was like one day randomly just sitting there doing live, and I was like, you know what? Let me bring out certain stories. So I started focusing कहिले इश्युजहरूमा, कहिले एन्टरटेनमेन्ट पनि गरेर आउँथेँ मैले. धेरै सिरियस इश्युजहरूमा पनि मैले गरेँ होइन. I did a lot of LGBTI coverage त्यो बेलामा. And then I got another LGBTI work, online work, which happened for like so many months. Then it led to another, to another, to another. It went for quite a few months. It's good. No, it's still going on. Yeah. Don't you think so?
डेफिनेटली अनलाइन जब ले चाहिँ लाइफलाई धेरै नै सजिलो बनाएको छ होइन. अब सर्टन टाइममा जब ओपन भइरहेको कन्टेक्स्टमा त हामी फिजिकली गएर काम गर्न सक्छौँ होइन. तर कोभिड लुक्स लाइक इट्स नट गोना गो अवे for many years to come. So this is our life. This is how it's going to be. I have a feeling this is how it's going to be for the next at least 3 to 4 years. Regardless of how much we say that, no, we're going to get back to normal. I mean, normal ma jaन्छौँ, normal बाट फेरि abnormal मा आउँछौँ. जसरी अहिले abnormal मा छौँ. त्यसपछि फेरि after a few months, 2-4 महिनापछि, 6 महिना, 8 महिनापछि फेरि केही न केही abnormal हुन्छ. यो एउटा continuous cycle हुन्छ. Looking at the past. 100 वर्ष अगाडि पनि यही भएको थियो. र 100 वर्षपछि पनि यही नै भइरहेछ होइन. तर we've evolved as human beings, no. Digitally, 2004, 2005 or let's say 2010 मै भनौँ न होइन, हामीले कहिले सोचेको थियौँ हामी यसरी डिजिटल काम गर्छौँ र यसरी हामी बसिरहेको हुन्छौँ भनेर, लाखौँ मान्छेले यसरी बसेर हामीलाई हेर्छन् भनेर डिजिटली. We never thought about that. त्यही त लाइक अब आफ्नो टाइममा पनि कति अरू देशहरूमा त मान्छेहरू टेक्निकल एडभान्स भइसकेको थियो नि त. अनि यसो हेर्दाखेरि के गरे होला, छ त त्यहाँ टिभीमा गएर क्यामेरा होइन राखेर स्टुडियोमा गर्न मिलिहाल्छ त, किन डिजिटल जानु पऱ्यो, के हो युट्युब कन्टेन्ट भने जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई. म चाहिँ आई वाजन्ट द्याट फार फेच्ड है, त्यो के भन्छ भिजनरी क्या इन टर्म्स अफ टेक्नोलोजी होइन. त्यो मलाई चाहिँ धेरै कुराहरू स्लोली आउँछ क्या. सो आई थिङ्क लाइक इफ मैले पहिलादेखि नै युट्युब कन्टेन्टहरू बनाएको भए, मैले अल्छी नगरेको भए होइन, I could have done so much with a lot of digital content जस्तो पनि लाग्छ. अहिले पनि I still feel like I can do it, but I still don't want to do it. I don't know why. Is it confidence or is it not knowing how to do it maybe? होइन त्यो सिक्नु पनि त पर्यो नि त होइन. You have to learn. No, definitely. Technically पनि you have to be very learned about it. अर्को कुरा चाहिँ I feel like I don't want my life to be so much out there. Okay? Like I said, over the years, म यस्तो पर्सनली क्लोज्ड अप भएको छु अनि आई ट्राई टु मेन्टेन अ भेरी प्राइभेट लाइफ. एउटा दुईवटा स्टोरिजहरू मान्छेले देख्नुहुन्छ तर दे हेभ नो आइडिया वाट्स गोइङ अन इन माई लाइफ होइन. अनि मलाई चाहिँ आई डोन्ट लाइक पुटिङ एभ्रिथिङ आउट देयर क्या. लाइक when you make digital contents, you have to put everything out there, right? मान्छेहरूले almost like उनीहरूले आफ्नो लाइफलाई त रियालिटी सो नै बनाइसक्यो नि त. I don't want to do that. I think I'm fine with the way I am. I'm chill. With the amount of things that you show. Yeah. No, I agree with you 100% on that note. It's very exhausting. Pass me some water, by the way. It's very exhausting. Every day to upload. To make contents, do things, this and that. सक्दिनँ म त. यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले कोभिडले मलाई सिकायो. कोभिडले मलाई कति सिकायो भन्दाखेरि कोभिड नभइदिएको भए हामीले अहिले बसेर यो गर्दैन थियौँ. कोभिड नभइदिएको भए I wouldn't have started the business. कोभिड नभइदिएको भए I wouldn't have given myself X amount of time and X amount of I wouldn't have pulled myself together. जुन दिन लकडाउन लास्ट इयर सुरु भयो नि होइन, लकडाउनभन्दा 1 घन्टा अगाडि I'm a freelancer too. We're on the same boat. If we do not get work, we do not get paid. Simple as that. So sad. No, I'm happy that I've never worked for anybody in my entire life. I've worked for an organization, but that was a very weird organization. I worked from 6 o'clock in the evening till 6 o'clock in the morning. साँझको 6 बजेदेखि बिहानको 6 बजेसम्म काम गरेँ हो मैले मेरो जवानीमा. त्यो भने नि मेरो टिनेज इयर्समा. त्यसले मलाई सिकाइहाल्यो. त्यो नर्मल कामै थिएन. त्यसपछि मैले डाइरेक्टली गएर रेडियो जोइन गरेँ. रेडियोमा पनि अफकोर्स फ्रिलान्सरको रूपमा काम गरेँ. आजसम्म पनि त्यही गरिरहेको छु. 14 वर्ष भयो. त्यो बाहेक बिचमा सबै फ्रिलान्स काम मात्र गरेँ. सो मैले मेरो जिन्दगीमा कुनै पनि काम त्यो पर्मनेन्ट अहिलेसम्म गरेको छैन एक्सेप्ट फर this, right? And I'm very thankful for COVID. मान्छेहरूले भन्लान् कि होइन you're thankful for COVID भनेर होइन, कोभिडले आँखामा जुन त्यो पर्दा हुन्छ नि त्यसलाई हटाइदिन्छ. ती पर्दा हुन्छ नि त होइन. हाम्रो मुखमा पनि कति लेयर्सहरू हामीले लुकाएर ढाकछोप गरेर राखेको हुन्छ नि त. मान्छेले त्यो साँच्चीकै म चाहिँ यस्तो छु भनेर हामी देखाउँदैनौँ नि त होइन. कोभिडले चाहिँ सबै खोलिदियो क्या मेरो लागि, मेरो जिन्दगीको लागि होइन. हरेक पाटो चाहिँ छर्लङ्ग देखाइदियो क्या. लकडाउन हुन्छ भनेर 1 वर्ष अगाडि जब त्यो न्युज आयो नि होइन, लकडाउन भोलिबाट लकडाउन भनिसकेपछि आफूले आफ्नो बाटो आफै खोल्नुपर्ने रहेछ क्या. त्यतिखेर पनि त हरेक दिनको 3 घन्टा, त्योभन्दा अगाडि 2-3 घन्टा प्रिपरेसन गर्नुपर्ने. हरेक दिन कार्यक्रम चलाएँ मैले. हरेक दिन, एक दिन पनि नछुटाइकन, शनिबार शुद्ध नछुटाइकन मैले रेडियोमा बसेर कार्यक्रम चलाएँ. किनभने मलाई थाहा थियो कि मान्छेलाई इन्फर्मेसन चाहिन्छ भनेर. भुइँचालोको बेलामा 2015मा भुइँचालो आएको 1 घन्टापछि म रेडियो स्टेसनमा थिएँ. किनभने टिभी पनि चल्दैन, अफकोर्स बत्ती नै हुँदैन त, केही पनि चल्दैन. मान्छेले सोर्स अफ इन्फर्मेसन पाउने भनेको रेडियोबाट हो. त्यो सिकाएको थिएँ मैले त्यतिखेर चाहिँ. सो जहिले पनि कठिन सिचुएसनमा
जब समस्या आइपर्छ तब मान्छेले रेडियो अन गर्छ, मान्छेले त्यतिखेर सुन्दो रहेछ भन्ने मलाई भुइँचालोपछि थाहा भएको थियो. सो त्यो 1 वर्ष त्यो कोभिडको कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ होइन यार, इन्फर्मेसन नै सबै थोक रहेछ, कन्भर्सेसन नै सबै थोक रहेछ. दिनमा 8 जनासम्म 10 जनासम्मको पनि त्यो छोटो छोटो इन्टरभ्युज गरेको थिएँ कि मैले. 3 घन्टामा 8 जना 10 जना 12 जनाको पनि इन्टरभ्यू गरेको छौँ हामीले होइन बसेर. अनि त्यतिखेर मैले के सोचेँ भन्दाखेरि ल ठिकै छ यही कुरा, why don't I transform it and do it from my own platform? होइन, I'm thankful that for the past 14 years I've known a few friends. केही साथीहरू मैले बनाएको छु, केही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बनाएको छु होइन. That's why you're here. I'm very thankful for you that you came over. होइन, कोभिडले सिकायो नि होइन. र अहिले आएर it taught you as well, but what do you think it is? Is it discipline now that's gonna move things forward? Or is it confidence? Or is it learning every day, gaining knowledge every day? What do you think is the key factor for growing and getting better at what you do? What do you think it is? एउटा त पब्लिकले के चाहन्छ, हामीले के चाहन्छौँ भन्दाखेरि पनि what does the public want? त्यो कुरामा नि फोकस गर्नुपर्छ होइन. पब्लिकलाई के कुरा मनपर्छ भनेर फोकस रिसर्च गर्नुपर्छ त्यो कुरामा पनि. अब्जर्भेन्ट डेफिनेटली हुनुपर्छ. डिसिप्लिन भनेर त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो त एउटा लाइफस्टाइलै हो. मेरो लागि त इट्स अ लाइफस्टाइल. स्टेइङ इन डिसिप्लिन, आफ्नो कामहरू टक 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 गर्नु, एउटा सर्टेन स्टाइलले गर्नु भनेको द्याट्स पार्ट अफ मी. मेरो लाइफ नै भयो. कन्फिडेन्स त कन्फिडेन्स भनेको चाहिँ कस्तो भने कन्फिडेन्स त कन्सिस्टेन्ट हुँदैन कि. मान्छेको मेन्टल स्टेट भनेको कन्सिस्टेन्ट हुँदैन नि त होइन. What do you mean? इन द सेन्स लाइक लाइफमा जस्तो पर्छ त्यही कुराहरूले तपाईँलाई असर गरिरहेको हुन्छ कि. जस्तै तपाईँको लाइफमा मेजर केही सेटब्याक्सहरू आयो भने, तपाईँलाई ट्रेजेडी पऱ्यो भने, तपाईँलाई धोका पऱ्यो भने, या तपाईँलाई चाहिँ चित्त नबुझ्दो कुराहरू केही भइरहेको छ भने तपाईँको कन्फिडेन्स बिस्तारै लो हुँदै जान्छ कि. तर जब तपाईँले होइन मेरो लाइफ हो, मैले जसरी चाहन्छु म आफ्नो तरिकाले यसलाई स्टियर गर्छु र बाहिरी तत्त्वहरूले चाहिँ मलाई छुँदैन भन्ने खालको मानसिक एउटा सिचुएसन राख्नुभयो भने चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल कन्सिस्टेन्ट हुने हो. नत्र बेला कन्सिस्टेन्सी कहाँ हुन्छ त. जस्तै अब हामीले जस्तै भनौँ लेट्स फर एक्जाम्पल तिमीले 1 वर्ष तिमी मिडियामा कामै नगर त, त्यो नगर्ने बित्तिकै तिमी एकैचोटि फर्स्ट तिमीले जुनै पनि सो चाहे त्यो स्टेजमा होस्, टिभीमा होस्, रेडियोमा गएर तिमी यस्तो नर्भस हुन्छौ कि. किनभने त्यस कन्सिस्टेन्सी भन्ने कुरै हुँदैन कि. त्यो स्टेट अफ माइन्डलाई चाहिँ एउटा लेभलमा ल्याउनको लागि you have to let go रहेछ of so many emotions and you have to keep on constantly telling yourself. It's like having this two-sided conversations but with yourself. That's how I know it, right? सबैको डिफरेन्ट हुन्छ होला होइन पर्सपेक्टिभहरू, तर मेरो चाहिँ त्यस्तो पर्सपेक्टिभ छ कि. So that's how you think, that's what your thought process is basically. Yeah, because let's say मान्छेले प्रगति गरिरहेको छ भने त तिमी एकदम खुसी हुन्छौ, राम्रो भइरहेको हुन्छ. तर अब जब स्वाट तिमी झर्छौ नि, त्यो झर्ने क्रममा तिमीले कसरी ह्यान्डल गर्छौ त सिचुएसनलाई, कसरी लेट गो गर्छौ त, कसरी अगाडि जसरी उठेर कसरी अगाडि बढ्छौ त. द्याट इज यर टेलिङ पोइन्ट के वाट काइन्ड अफ अ पर्सन यु आर भनेर. What is your failure though in within this context? You know, what are the failures that you think of? हुन्छ नि कुनै लो पोइन्टमा पुग्दाखेरि एउटा मेरो पर्सनल मेरो जिन्दगीमा चाहिँ एउटा मात्र 1-2 थोक याद आउँछ कि मलाई होइन. आई रिलेट माई लाइफ टु अ लट अफ मुभिज होइन. स्लमडग मिलियनेयर भन्ने एउटा सिनेमा छ कि. स्लमडग मिलियनेयर भन्ने सिनेमामा एउटा बच्चा एट वान पोइन्ट इन द सिनेमा होइन, त्यो बच्चा चाहिँ अमिताभ बच्चनको फोटो यसरी हातमा लिएर गुमा खस्छ क्या. लिटरली खस्छ नि होइन. तर उसले त्यो फोटो बचाउँछ कि, किनभने उसलाई अमिताभ बच्चनको सिग्नेचर चाहिएको छ कि होइन. म हरेकचोटि मेरो जिन्दगीको लो पोइन्टमा चाहिँ म झट्ट त्यो याद गर्छु कि होइन. वाइ? बिकज worst thing that can happen to a human being ever is fall in shit. After that त त्यो त्यसपछि त माथि आउने त हो नि होइन. सो जिन्दगीको लोएस्ट पोइन्टमा पुग्दाखेरि पनि त्यो लो पोइन्टमा पुगिसकेपछि त अब त माथि आउने त हो नि जस्तो मलाई चाहिँ एटलिस्ट पर्सनली द्याट्स वाट आई फिल होइन. सो when you hit rock bottom, I'm sure you've hit rock bottom many times होइन. What drives you above? Okay? What drives you out of that rock bottom? फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा एकदम क्लिसेड साउन्ड गर्छ होला होइन, तर मेरो लागि चाहिँ मिडिया पर्सन भएको कारणले नै मेरो वेल विशर्सहरूले नै हो. फ्यान्स या लाइक आउने क्या टक्क लगाएर वी मिस यु, वेयर आर यु, मलाई तपाईँको काम यस्तो मनपर्छ, आइ एम सो इन्सपायर्ड बाई यु. एन्ड आई युज टु लुक एट दोज मेसेजेस होइन. or when I used to talk to people, I'm like, म के गर्दैछु, मलाई यति मान्छेहरूले यस्तो मन पराउनुहुन्छ, मेरो कामलाई मन पराउनुहुन्छ, मबाट इन्सपायर्ड भइरहनु भएको छ, म किन आफूलाई सेल्फ पिटी गरेर बसिरहेको छु
म किन यस्तो स्टेटमा छु, वाइ एम आई नट डुइङ एनिथिङ अबाउट, वाइ एम आई नट प्रोएक्टिभ भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या मलाई पहिला चाहिँ. दिस इज अबाउट, आइम टकिङ दिस अबाउट लाइक 10 years, इभन लाइक 7-8 years अगोको कुरा होइन. कन्सटेन्टली क्या त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो होइन. आइएम सो थ्याङ्कफुल जसले मलाई त्यस्तो मेसेजेस पठाउनु भयो, जसले मलाई रिच आउट गर्नुभयो, जसले मलाई ऱ्यान्डमली भेटेर त्यस्तो मलाई एकदम राम्रो कुराहरू भनिदिनुहुन्थ्यो. त्यसले हो क्या मलाई मेरो डार्केस्ट फेजेसबाट निकालेको. अनि त्यसपछि रियलाइज हुन्थ्यो क्या, ओहो मैले त कति धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ, मबाट मान्छेहरूको कति धेरै एक्सपेक्टेसन्स रहेछ भन्ने हुन्थ्यो. फेरि मान्छेले सोच्दा कति धेरै एक्सपेक्टेसन्स राख्यो आफूमा. तर मेरो लागि त ड्राइभिङ फोर्स त्यही नै थियो, द्याट आई ह्याड टु वर्क, आई ह्याड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट, अनि प्लस आई ह्याभ टु रिच समवेयर, आई हेभ टु डु थिङ्स which sort of, leaves an impact on people. That's what I've always wanted to do. And no, you are definitely making impact in not just hundreds, but thousands and thousands of people. Nepal bitra haina, Nepal bahira pani haina. I don't. No, you are. No, you are. हैन मैले जहाँ गएर पनि एक्जाम्पल्सको रूपमा के हैन त्यो डिसिप्लिन मलाई फर नाउ एट दिस पोइन्ट अफ माई लाइफ, इमेजिन आई एम टकिङ अबाउट डिसिप्लिन, इमेजिन आई एम टकिङ अबाउट डिसिप्लिन होइन. जो मान्छे 11 बजे दिउँसो उठ्ने मान्छे होइन, अहिले आएर बिहान 6 बजे अटोमेटिकली आँखा खुल्छ. अटोमेटिकली, आई डोन्ट इभन निड अ अलार्म होइन. र त्यसले त्यो कुराले गर्दा नै हुन्छ नि डिसिप्लिन चाहिँ यति ठुलो भएको छ होइन. र मैले सबैजनालाई एक्जाम्पल दिँदाखेरि आई गिभ यु एक्जाम्पल, हाम्रो लाइन दियो, आई गिभ यु एक्जाम्पल, लुक एट एउटा मात्र काम गरेर मात्र भए पनि त हुन्थ्यो नि त होइन. 5वटा मल्टिपल काममा 5वटा डिफ्रेन्ट कुरामा you've excelled, you've gone beyond the limit. र पाथ फाइन्डर भन्छु कि म चाहिँ हुन्छ नि होइन. कतिजना चाहिँ त्यो एउटा बनाइसकेको पाथ आफै बनाएर त्यो बनिसकेको पाथमा हिँड्ने र आफै पाथ खोजेर अगाडि बढ्नु, त्यो दुइटा छ कि त्यसमा होइन. जस्तै अस्ति भर्खर हिजो 2-3 दिन अगाडिको कुरा हो यो होइन. शेर्पाजहरू मलाई गजब लाग्छ कि. अस्ति कामी रिता दाई चाहिँ 25 चोटि माउन्ट एभरेस्ट चढ्नुभयो होइन. मोस्ट प्रब्ली अर्को 2-4 दिनमा 26 पुग्छ होला होइन. गएर मान्छेको लागि, जो मान्छे चढ्न खोजिरहेछ होइन, उसको लागि पाथ बनाइदिने हो कि. हरेकचोटि एभरेस्ट चढ्दाखेरि नयाँ नयाँ पाथ बनाउनुपर्छ कि होइन. बाटो त्यही हो तर त्यहाँ गएर डोरी त हाल्नु पऱ्यो नि त होइन. सो यु बिङ अ पाथ फाइन्डर इन वाट यु डु, मिडियामा यु आर अ पाथ फाइन्डर होइन. सो फ्युचरमा चाहिँ वाट आर द अदर थिङ्स द्याट वी क्यान डु भनेर चाहिँ हेभ यु एभर कन्टम्प्लेटेड एन्ड थट अबाउट दोज थिङ्स द्याट म यो पनि गर्नु मन छ मलाई, यो पनि गर्नु मन छ मलाई, यो पनि गर्नु मन छ मलाई. हेभ यु थट अबाउट दोज थिङ्स? मैले रेडियो चाहिँ अहिलेसम्म गरेको छैन होइन. रेडियो चाहिँ एकदमै गर्नु मन छ. मलाई एकदम धेरै you wanna come towards my line of work. अन्त एटलिस्ट हुन्छ नि लाइफमा मर्नुभन्दा अगाडि नो रिग्रेट्स राख्न चाहन्छु कि म त्यो आफूलाई गर्न लागेको इच्छाको कुरा गर्दैछु होइन. सो रेडियो चाहिँ एउटा गर्नु मन छ. मैले खासमा रेडियोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हो मेरो करियर. अनफर्चुनेटली मैले इमेज KATH FM 97.9 मा मैले काम पाइसकेको थिएँ when I was 19 years old. But unfortunately मेरो आमाले मलाई काम गर्न दिनु भएन because she said that तेरो पढाइ बिग्रिन्छ. म ब्याचलर्स पढिरहेको थिएँ त्यो बेला, भर्खर ब्याचलर्स जोइन गर्न लागेको थिएँ. हुँदैन त्यो बेलाको माइन्ड सेट. आई विश सी ह्याडन्ट स्टप्ड मी होइन. मैले त्यो बेलामा 19 years भनेको दिस वाज 1999 को कुरा गर्दैछु है म. 1999 मा मैले मेरो करियर स्टार्ट गर्थेँ होला कि. बट अनफर्चुनेटली द्याट डिडन्ट ह्यापन होइन. सो रेडियोको चाहना इच्छा चाहिँ अझै अपुरो अधुरो रह्यो क्या. त्यो बेलामा निर्णयले ब्रिङ द हाउस डाउन भनेर सो गर्थ्यो होइन. मलाई पनि त्यस्तै खालको कस्तो रमाइलो च्याटी सो कस्तो गर्ने इच्छा थियो कि. बट त्यो सर्टन सपनाहरू चाहिँ पुरा भएन क्या. त्यो भयो. अनि त्यसपछि मलाई अझै भोइस ओभर्सहरू गर्नु मन छ है. किन हो एकदम धेरै भोइस ओभर्सहरू डकुमेन्ट्रिजहरूमा आफ्नो आवाजहरू. अनि मलाई चाहिँ इभन लाइक NTC एनसेलमा पनि मेरो आवाज जाओस् होइन. जुन त्यो आउँछ नि रिङटोनहरू गर्दाखेरि, कलहरू गर्दाखेरि होइन, त्यस्तोहरूमा मेरो आवाज जाओस् भन्ने इच्छा छ कि. आइसिलिफीलाई कति धेरै काम गरेको छैन क्या अहिलेसम्म पनि. टन्नै गर्न बाँकी छ. अब त्यहाँसम्म त खै हाम्रो पहुँच नभएर हो कि मेबी मैले त एकदम प्रपरली यस्तो मेरो छोराले गर्छ कि आम गर्न टेलिप्याथिक यस्तो गर्छ क्या. मेबी आम गर्न स्टार्ट त्यस्तो उनाकी टाइपको. 40 पुगेको छैन नि त अझै. 40 कटेपछि रमाउनु बाँकी छ नि त होइन. छोरा भनिहालेपछि हाउ इज द म्यान इन योर लाइफ गोइङ अन? हाउ इज द म्यान इन योर लाइफ डुइङ? Oh, he's wonderful. एकदम दुःख पनि दिन्छ but it's good at the same time. That's it. That's it. I'm not going to say anything because I don't like glorifying motherhood. I think there's already too much going on. So my identity is not just being a mother, but still at the end of the day, he's like a sweet chap, but he's also very annoying. अनि मैले उसलाई भन्छु कि तिम्रो नाम म गनगनी रियोज के अरे गनगनी सुब्बा श्रेष्ठ राखिदिन्छु. किन
तिमी कति धेरै गनगन गर्छ बाबा तिम्रो नाम गनगने नो भन्छ क्या त्यसपछि देन आई से म तिम्रो नाम नो सुब्बा श्रेष्ठ राखिदिन्छु भन्छ क्या उसले किन तिमी जहिले पनि नो भन्छ नि नो रे फेरि मदर्स डे होइन अनि आमाको नाम म आज बिहान भर्खर सोचिरहेको थिएँ होइन म यो कुरा पनि गर्दै थिएँ होइन मेरो साथीसँग कुरा पनि गर्दै थिएँ मदर्स डे आमाको नामबाटै अहिलेसम्म नागरिकता पनि पाइँदैन यो देशमा त्यहाँ छौँ नि त हामी होइन त्यसरी भर्खर बनायो नि त के राख्ने नाम सुब्बा श्रेष्ठ राख्ने भन्ने भनेर होइन त होइन त्यहाँ छ हाम्रो सिचुएसन होइन अस्तित्व त्यहाँ छ जसले जति गरे पनि यु बिन एडुकेटिङ अबाउट दिस एन्ड टन्स अफ अदर थिङ्स एज वेल होइन र सो आमाको नामबाट नागरिकता चाहिँ पाउने तर कस्तो कन्डिसनमा भने बुवाको प्रुफ लिएर आयो भने चाहिँ पाउने के जस्तो बाउ लिएर आयो भने या बाउको नागरिकता लिएर आयो भने चाहिँ पाउने रे होइन तर यदि बाउको हो थाहा छैन या चाहिँ बाउको कुनै चिना पर्ची छैन कतिजना छ नि त त्यस्तो मान्छेहरू फ्लजहरू छ क्या त्यो उसमा पनि अनि त्यो तरिकाले चाहिँ फेरि आमाको नामबाट नागरिकता नपाउने रे हामी भनेपछि यदि मैले मेरो श्रीमानको प्रुफ देखाउन सकिनँ फादर अफ माई चाइल्डको प्रुफ देखाउन सकिनँ भने मैले म मालविका सुब्बाले पनि आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ मेरो नामबाट नागरिकता दिन सक्दिनँ वञ्चित गराएँ आई मेक माई चाइल्ड स्टेटलेस बेसिकली त्यो त लाखौँको सङ्ख्या मैले त्यो सिटिजनसिप इन द नेम अफ मदरको हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि नै त्यो बेलामा 5 लाख जनताहरू स्टेटलेस हुनुहुन्थ्यो अब अहिले त कति पुग्यो थाहा पनि छैन अनगिन्ती होला त्योभन्दा धेरै के गर्ने त सल्युसन के छ त यसको लागि त हाम्रो त बिल नै पास हुनुपर्छ यो त कतिचोटि लास्ट इयर पनि यसको बारेमा डिबेट्सहरू धेरै भएको थियो होइन अझै डिबेटेबल नै छ क्या यो कुरा डिबेटमै छ भनौँ डिबेटेबल नभनौँ डिबेटमै छ यो कुरा सिम्पल एज इजी गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ वे यु डोन्ट ह्याभ टु स्पेसिफाई हु द मदर एन्ड फादर इज के बेसिकली सिम्पल एज द्याट होइन त्यो आफ्नो देशको सभरेन्टीलाई बचाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर बाहिरको मान्छेहरू पनि उनीहरूले नागरिकता पाउँछ भनेर डराएर हामी पनि त विदेशमा बसेर चाहिँ कोही मान्छे अस्ट्रेलिया गयो कोही मान्छे अमेरिकामा बस्यो भने उसले ग्रिन कार्ड लिन्छ त्यहाँको सिटिजनसिप लिन्छ त्यो चाहिँ पाउने त्यो चाहिँ खोज्ने खोजी जाने तर हामीले हाम्रै देशमा जन्मेका नागरिकहरूलाई चाहिँ अनागरिक बनाइदिने सोचौँ विडम्बना यही छ There is one thing that I specifically wanted to have a chat with you about. A sector which, let me rephrase that, as something that I have very less knowledge about, which you've aced. Lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning, intersex, asexual. Milaya maile? You're questioning. It's queer. Queer? Well, you can call it questioning too, Raisa, apparently. What? Really? LGBTQIA. Plus? Why is the plus? I really didn't know this. There's a lot of other aspects of somebody. There's pansexual, there is... Just say? There is demisexual. There's a lot of things, yeah. You meet people every day. Yeah. And I've got gay friends, I've got lesbian friends, and I talk to them on a regular basis. You meet people every day. What is the main... How does the country see it? जसरी चाहिँ नेपालले चाहिँ again, like I said, I really don't know a lot about it. I'm studying about it as I go along as well. Male, female, others भनेर राख्नेमा साउथ इस्ट एसियामा पासपोर्टको हकले कुराकानी गर्नुपर्दा नेपाल वाज द फर्स्ट होइन र Sort of, yeah. होइन सो हामी कहाँ छौँ त where do we stand in terms of this though? Nowhere. We're still there. अहिले चाहिँ के छ भने 2-3 कुराहरू चाहिँ विगत 6 वर्षदेखि संसदमा घुमिरहेको छ होइन त्यो सुप्रिम कोर्टदेखि लिएर कता एउटा चाहिँ म्यारेज इक्वालिटी भयो अर्को भनेको नागरिकता सम्बन्धी जस्तै म महिला भएर जन्मिएँ तर म पुरुषको रूपमा मैले आइडेन्टिफाई गर्छु भनेदेखि मैले चाहिँ पुरुषको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा भएको छैन र अर्को चाहिँ त्यसमा पनि के राखेको छ भने जस्तै सर्जरी तपाईँले तपाईँको बडी पार्ट सबै सर्जरी गरेर तपाईँ महिला हुनुभयो भनेदेखि चाहिँ दिने रे भन्ने चाहिँ त्यस्तो पनि एउटा क्लज राखिएको छ कि विच इज भेरी डिरोगेटरी अनि प्लस डिस्क्रिमिनेटरी इज बिकज सबैजनाले त्यो सर्जरी गर्न सक्ने क्षमता त हुँदैन नि त इट कस्ट अ लट अफ मनी हैन या इट डज कस्ट अ लट सन्तोष दाइको छोरीले पनि गर्नुभएको छ होइन अनि प्लस सबैजनाले सर्जरी गर्नै पर्छ भने डेफिनेटली छैन क्या किनभने एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले आफ्नो मानसिक तहले कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट होइन देन एनिथिङ एल्स सो त्यो एउटा भयो दि अदर इज द म्यारेज इक्वालिटी एक्ट अर्को सम्पत्तिकै कुरामा पनि भयो त दिज आर अल इन्टरलिङ्क सम्पत्तिमा चाहिँ के सम्पत्ति भनेको जस्तै लेट्स से म लेस्बियन हो मेरो लेस्बियन पार्टनर हुनुहुन्छ
म उहाँसँग विगत 17 देखि 20 वर्षसँग सँगै बसिरहेको छु हाम्रो मान्यता के त हाम्रो रिलेसनसिपले न कानुनी मान्यता पाउँछ न हामीले विवाह गर्न पाउँछौँ बिहा गरे पनि मन्दिरमा गएर विवाह गर्ने होला होइन एउटा साउथ एसियन कल्चरले तर कानुनी तरिकाले मैले के पनि पाउँदिनँ यदि मेरो पार्टनर बितिहाल्नु भयो भने उहाँको कुनै पनि कुरामा मेरो हक लाग्दैन उहाँको पेरेन्ट्स अभिभावक उहाँको फ्यामिलीले सायद उहाँलाई जलाउनु पनि सक्नुहुन्छ होला रिचुअल्स बिताइ पनि गर्नु मैले पनि त्यो हक पाउँदिनँ कि यदि उहाँको पेरेन्ट्सहरूले मान्नु भएन भने इमेजिन हाउ स्याड द्याट इज टु हुन्छ नि स्पेन्ड सच अ लङ लाइफ विथ अ पार्टनर अर्को कुरा बच्चा अडप्सन एकदम गाह्रो छ नेपालमा अडप्सन गर्नु दिँदैन मान्छेलाई बच्चाहरूको इच्छा चाहना हुन्छ होइन त्यत्रो धेरै अर्फनेजेसहरू छ जहाँ चाहिँ बच्चाहरू कति बेवारिसी भएका छन् कतिजनाले राम्रो तरिकाले राख्नु भएको छैन होला उहाँहरूलाई यति नयाँ लाइफ दिन सकिन्छ यदि हामीले LGBTQ का समुदायका साथीहरूलाई अडप्ट या इभन लाइक पिपल लाइक अस I'm a little bit confused on this. I just want to stop you right here. Adoption गर्न पाइँदैन भन्नुको मतलब के हो त मैले मेरै आफ्नो आँखाले अडप्सन मात्र होइन ऊ पनि देखाएको छु जस्तै विदेशी आएर चाहिँ होइन यतै चाहिँ No, I've heard about it. In the airport, I literally asked somebody, this is like a couple of years ago, केही वर्ष अगाडि चाहिँ मैले सोद्धाखेरि पनि oh yeah, we got a baby here भनेर चाहिँ एयरपोर्टमै मान्छे पनि देखेकै छु मैले लिटरली होइन सो यो अडप्सन गर्न पाइँदैन भन्नुको मतलब चाहिँ के त लिगली तपाईँले अडप्ट गर्न पाउनुहुन्न हस्बेन्ड वाइफ भयो भने पनि पाइन्न There are certain clause. I don't exactly remember it right now, होइन तर हस्बेन्ड वाइफ भए पनि कति वर्षसम्म चाहिँ अब नेपाली शब्द प्रयोग गर्नुपर्दा बाँझो हुनुभएको पर्छ वेयर यु लाइक नट एबल टु ह्याभ बेबिज पनि कति वर्ष हुनुपर्छ यस्तो सिङ्गल पेरेन्ट्सहरूलाई पनि दिँदैन होइन इभन म्यारिड कपल्सहरूलाई हु हेभ बेबिज उहाँहरूलाई पनि दिँदैन होइन सो आई नो देयर आर लट अफ अडप्टेड किड्स तर उहाँहरूको नागरिकता चाहिँ अरू नै तरिकाले बनाइन्छ कि मिस्टर एक्स ट्राई टु फाइन्ड अडप्सन लज यु अलरेडी हेभ अलराइट इन नेपाल adoption laws in Nepal भनेर चाहिँ let's try to find that out होइन adoption laws in Nepal चाहिँ के रहेछ exactly भनेर होइन किनभने यो त एकदम ठुलो कुरा हो त यो त I'm a little bit confused on this as well I really had zero knowledge about this as well तर again LGBTQIA plus भयो भने पनि यो त झन् चान्सै भएन त्यसको मतलब होइन there is no chance that you could adopt उहाँहरूले बच्चा पाल्नुहुन्छ तर त्यो नागरिकता दिन बेला बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि जस्तै पाल्न त सकियो नि त कतैबाट बच्चा ल्याएर पाल्न सकियो होइन तर नागरिकता कसले दिने कि द्याट इज द मेजर प्रब्लम देयर आर सो मेनी अदर वेज विच दे डु द्याट होइन अडप्सन लज इन नेपाल यहाँ फाइन्ड द्याट आउट विकिपिडिया छ यसकोमा चाहिँ रुल्स गभर्मेन्ट नेपाल इन्फर्टाइल कपल्स म्यारिड फर ओके वाउ 4 years or even single women widow divorced are eligible to adopt a child The age difference between the adopted child and the parent should be not less than 35 and not more than 55 years. तल legal service भनेर आएको थियो नि कहाँ गयो फेरि Just hold on, stop. Oh, that one. Yeah, just open this page. कहिलेको हो यो Child adoption in Nepal is legally assured by law, basically. What? Yeah, well, a person except one who has his or her son or daughter may adopt a son or a daughter by executing a deed to that effect. Muluki ain rahicha ni ta yaha. The criteria to adopt children from Nepal. The age difference between adopting mother and adopting children should be minimum 30 years. Do you know this? A person except one who has his or her son, aginage kura bhayo haina. The country of the applicant should have provision of adopting that will legal and capable to exercise right and duties assured by the country's law. Minimum 30 years. Wow. 30 भनेपछि I can adopt someone who is like what 5. We're done. Thanks. Yeah, well, I guess you can do that. But we really don't know a lot about this. In the future episodes, I'm inviting a few people of law as well. Adoption पनि एउटा कुरा हो, which I definitely want to talk about. मैले लास्ट इयर हो कि यो इयरमा एउटा यस्तो माया लाग्दो स्टोरी पढाएको थिएँ कि कुन चाहिँ ठाउँ मलाई याद भएन जे होस् तर काठमाडौँ भ्याली बाहिरबाट एउटा बच्चा हरायो अरे अनि न्युजमा के आयो भनेदेखि आमाले बच्चा खोजेको गरेको कहाँ भेटायो भन्दाखेरि बौद्धमा भेटायो भनेर न्युज आयो क्या सो के रहेछ भनेदेखि भर्खरै जन्मिएको एउटा बच्चालाई उसकै बुवाले एउटा अरू कोही कपललाई जसको अहिलेसम्म बच्चा भएको छैन लगेर दिनुभएको रहेछ बेचेको कि के गरेको थाहा छैन होइन अनि आमाले पहिला चाहिँ बुवाले एउटा के एक्सक्युज बनाएछ कि हस्पिटल लगेको त्यस्तो के भनेर अनि कति दिनसम्म पनि बच्चा नआएपछि त्यो आमाले चाहिँ पुलिस केस दर्ता गर्नुभएको रहेछ
अनि त्यो ब्याक स्टेपमा ट्रेस गरेर जाँदाखेरि त्यो अनि भेटायो नि त कसलाई को कपाल भनेर त्यो कपाललाई गएर खोज्न जाँदाखेरि बिचरा मलाई कस्तो माया लागेको सुन्दाखेरि त्यो जो लेडी हुनुहुन्छ वाइफ उहाँले चाहिँ बच्चालाई खेलाइरहनु भएको थियो अरे कि अनि स्टोरी चाहिँ के रहेछ भने उहाँहरूको आफ्नो बच्चा नभएको बच्चा एकदमै मनपर्ने र अडप्ट गर्न उहाँले चाहिँ खोज्नु भएको रहेछ होइन अनि दोष कहाँ कसलाई दियो भने हो क्रिमिनल एक्ट हो यदि छैन भनेदेखि होइन तर मलाई कस्तो माया लाग्यो भने क्या मातृत्वको एउटा भावना एउटा अभिभावक हुने चाहना सबैको हुन्छ नि त सो यदि तपाईँले बायोलोजिकली एउटा तरिकाले बच्चा जन्माउन सक्नुहुन्न भने स्टेटले चाहिँ उहाँहरूलाई सजिलो तरिकाले अडप्ट गर्नलाई हो बरु त्यो त्यसमा फर्ममा रुल्सहरू बनाइदिनुहोस् उहाँहरूको ब्याकग्राउन्डहरू चेक गर्नुहोस् अनि उहाँहरूको होइन जुन बाहिरतिर पनि गरिन्छ नि त ब्याकग्राउन्ड चेक गर्छ रेकमेन्डेसन लेटर माग्छ उनीहरूलाई वेटिङ लिस्टमा राखिदिन्छ होइन अनि त्यसरी बच्चा गराइदिन्छ त्यो गर्दा के हुँदैन लाइक कतिवटा बच्चाहरूले यस्तो राम्रो घरहरू पाउँथ्यो बरु चाइल्ड सर्भिसेस खोल अनि गएर टाइममा चेक गर होइन के भइरहेछ त्यो बच्चालाई राम्रोसँग राखेको छ कि छैन त्यहाँ लापरवाही भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो गर्दै कस्तो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या बिकज आई फिल लाइक इभन आई वान्ट टु अडप्ट I've always wanted to adopt पहिलादेखि नै होइन अब छोरा त एउटा भयो but I've always wanted a daughter छोरी चाहिँ पहिलादेखि इच्छा अब अहिले त अब खै बच्चा पाउन सकिँदैन जस्तो लाग्छ होइन पाउनु नि इच्छा छैन त्यो अन्डा पनि सुकेर गइसक्यो I know the IVF त गर्न मिल्छ but I don't know if I want to go there I'd rather हुन्छ नि give life to some other life जस्तो लाग्छ कि How do you change it though if you were in power and if you're in power what would be the first thing that you'd do if you were in power अम्बो कस्तो ब्युटी पेजेन्ट टाइपको क्वेसन सोधेको फेरि होइन स्ट्रेट अप इफ यु इन पावर व्हाट डु यु डु किनभने अहिले त कुर्सी त अलमोस्ट खाली नै छ त अहिले त गेट द भ्याक्सिन्स That's the first thing that you do. Get the vaccine, vaccinate the whole country in every nook and corner. That health system, make it easily accessible. Yeah. अनि अर्को चाहिँ हाम्रो फ्रन्टलाइनर्सहरूको स्यालेरी त अलिअलि त बढाएको थियो अस्ति पनि राम्रोसँग बढाइदिने उहाँहरूलाई यति राम्रो सुविधा दिने कि उहाँहरू नेपालमा बस्न सक्ने सम्भावना होस् त्यो भयो भनेदेखि कति कुराहरू बेटर हुन्थ्यो कि अहिले हामीले हेल्थ सिस्टम नराम्रो भएर हामी कति सफर गरिरहेछ अर्को अक्सिजन प्लान्ट कर्नरमा ठाउँमा हस्पिटल्सहरूको साइडमा हुनु पऱ्यो कि अक्सिजन प्लान्ट्स अनि हेल्थ सिस्टमलाई यस्तो राम्रो बनाइदिने यस्तो प्रफिटेबल बनाइदिने कि मान्छेहरू चाहिँ हेल्थ सिस्टममा जाने इच्छा गरोस् होइन डक्टर्स नर्सेस कति धेरै उत्पादन गर्छ नि त तर उहाँहरू विदेश जानुहुन्छ किनभने यहाँ केही छैन पैसै पाउँदैन कति नै कमाउँछ मलाई लाग्दो छ नि त सिचुएसन आई फिल लाइक वी अर्न मोर देन जब कि उनीहरूको जस्तो एउटा डक्टरकै पढाइमा तपाईँ खतरा कुनै कलेजमा पढ्नु पऱ्यो नि करोड त मजाले लाग्छ अनि हिजो भर्खर म मेरो इन्स्टाग्राममा कसले कमेन्ट गर्नुभएको थियो मैले यतिकै रिप्लाई ब्याक गरेको थिएँ होइन त्यसपछि मैले यतिकै सोधेको थिएँ कता हुनुहुन्छ तपाईँ वेयर यु हुन्छ नि अहिले वर्किङ भनेर भन्दाखेरि हामी बङ्गलादेशमा छ म चाहिँ इन्टर्नसिप गर्दैछु भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि यसो मैले सोचेँ होइन मेरै साथीभाइहरू बङ्गलादेश पढ्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ होइन त्यो फर्केर आइसकेपछि अब अहिले आएर चाहिँ यहाँ आइसकेपछि त्यो रिकुप त फेरि यस्तो पनि छ कि यसमा चाहिँ मैले यही कुरा चाहिँ एकजना डक्टरसँग कुरा गर्दाखेरि मैले पैसा कमाउनको लागि अथवा मैले पैसा कहिले कमाउँछु भनेर मैले सोचेर म डक्टर बनेको पनि होइन म जनमानसलाई चाहिँ मद्दत गर्नको लागि डक्टर बनेको हो भनेर एकजनाले त्यस्तो पनि भन्नुभएको थियो होइन कतिले ऋणै काटेर पनि डक्टर भन्नुभएको छ होइन सो अगेन कमिङ ब्याक टु वाट यु वर टकिङ अबाउट होइन त्यो जति भयो पनि पुग्दैन त्यो सर्टन पर्सेन्टेज डक्टर्सले त यहाँ अफकोर्स एकदमै म सर्भिसको हिसाबले गर्छु भनेर गर्नुभएको छ होला तर मेजोरिटी अफ द डेफिनेटली मैले आई नो आई कान्ट स्पिक फर देम बट आई नो द्याट तपाईँले काम गर्दै गइसकेपछि महिनाको तलब लिने बेलामा जब तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन नि तपाईँको फ्रस्ट्रेसन बिस्तारै त्यहाँबाट सिप हुँदै जान्छ क्या गाह्रो नै त्यही हो नि त नर्सेसको फोटो थियो कि अस्ति होइन 3जना नर्स सुतिरहेको त्यो देखाएको थियो फोटो पिपी लगाएर नेपालगञ्जको होइन अनि मैले एकजना साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ होइन मेरो मिल्ने मित्रसँग कुरा गर्दै थिएँ उसको फ्यामिलीमा पनि 2जना नर्सहरू हुनुहुन्छ कि उसकै फ्यामिलीमा 2जना नर्स सन्जयबाट थाहा छ कति पैसा कमाउँछ नर्सले भनेर स्टाफ नर्सले 8-12 हजार 8 देखि 12 हजार त्यति नै होइन 8 देखि 12 हजारको लागि होइन त्यो पैसा आफ्नो ठाउँमा छ होइन अहिले त लिटरली होइन ज्यान जोखिममा राखेर नेपालगञ्जको एकजना डक्टरको तस्बिर भाइरलै भएको थियो होइन आफैले क्यानुला लगाएर आफैले आफूलाई ठिक बनाएर होइन सँगै पेसेन्टको हिस्ट्री लेखिरहनु भएको थियो अर्को हातले होइन त्यो पनि सिचुएसन छ अहिले होइन र कसले हेरिदिन्छ त मलाई ट्राफिक प्रहरीको माया लाग्छ कि
होइन मान्छेले जतिसुकै हुन्छ नि होइन जे भने पनि अहिले आएर होइन ट्राफिक प्रहरीको सबसे ठुलो माया लाग्छ मलाई होइन र बोर्डरमा उभिरहेको प्रहरीको माया लाग्छ कि मलाई होइन थाहा छैन उताबाट के आउँदैछ अत्तो पत्तै छैन अहिले त स्पेसली राम्रो गियर पनि छैन केही पनि छैन प्रोटेक्टिभ गियर छैन इभन ट्राफिक पुलिसको लागि छैन 1 वर्ष अगाडिको लकडाउन जब भयो नि हामी त त्यो थोपै रेडी थिएनौँ होइन त्यतिखेरसम्म मलाई अहिलेसम्म याद छ एकजना प्रहरी दाजुले दाजु एउटा मास्क मलाई पनि दिनुहोस् न भनेर मागेको होइन मैले एउटा पुरा प्याकेट दिएको थिएँ होइन त्यो सिचुएसन थियो होइन र अहिले आएर त झन् बोर्डरको त त्यो कुरै नगरौँ होइन भारतबाट त जसरी आएछ होइन भारतलाई जति अप्ठ्यारो परेको छ अहिले होइन र हाम्रो साइडमा पनि रेडी नै छैनौँ क्या हामी यस्तो पेन्डेमिकलाई पेन्डेमिक मात्र नभनौँ हरेक किसिमको नेचुरल कलामिटीको लागि नै होइन अर एक्ट अफ गडको लागि वी आर नट रेडी भनेर त वी क्यान क्रिस्टल क्लियर सी दिस नि 1 वर्ष अगाडिको कुरा मलाई गर्नु मन लाग्यो होइन जसरी चाहिँ नेपालगञ्ज धनगढी साइडमा चाहिँ जति अप्ठ्यारो परेको थियो मान्छेहरूलाई सुरुमा त्यतातिर अप्ठ्यारो परेको थियो कि धेरै होइन अहिले पनि आएर यसपालि पनि नेपालगञ्जबाटै सुरु भयो नि त होइन बाँकेबाट सुरु भयो नि त यसपालि होइन जसरी मेडिकल कलेज नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई जसरी धाउधाउ परेको थियो सुरुमा बल्ल आएर अहिले काठमाडौँमा धाउधाउ परिरहेछ नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजलाई र नेपालगञ्जलाई चाहिँ बाँके बर्दियालाई चाहिँ सबभन्दा पहिला धाउधाउ पऱ्यो यो सेकेन्ड वेभमा होइन हामीले 1 वर्ष अगाडि एउटा दाजुसँग कुरा गरेको थियौँ होइन म कहिले पनि बिर्सिन्न मैले यो उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले हामीलाई धेरैजनाले मेसेज पठाउनुहुन्थ्यो कि त्यतिखेर होइन म कान्छीपुरमा काम गर्छु होइन अनि हामीले चाहिँ समस्या केही छ भने हामीलाई लेखी पठाउनुहोस् भनेर हामीले सबैले सोध्थ्यौँ र एकजना दाजुले चाहिँ हामीलाई लेखी पनि पठाउनु भएको थियो फोन पनि गर्नुभएको थियो बारम्बार होइन मसँग चामल छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो कि मसँग खानालाई चामल छैन अन्न छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो होइन यस्तो फोन यस्तो मेसेजहरू कति आउँथ्यो होइन र जति सकिन्थ्यो त्यति मद्दत गरिन्थ्यो हामीले त्यहाँ बसेर जति सक्थ्यो मद्दत गर्थ्यौँ होइन तर घर फर्केर गइसकेपछि त्यो मद्दत कतिलाई पुग्दैन थियो कतिलाई भ्याउँदैन थियो कि हामीले मद्दत गर्नलाई होइन त्यो कुराले चाहिँ अप्ठ्यारोमा राख्ने कि होइन मैले यो कन्टेक्स्ट धेरै माथि तल पारेँ होइन तर अहिले आएर हेर्दाखेरि म मेरो साथी हेर्छु कि सुदन गुरुङ जसरी चाहिँ अहिले वीर अस्पताल बनाउँदैछन् नि होइन त्यो जसरी चाहिँ युथ नै आफै लागि परेर यो खास युथको काम होइन नि त यो त खास होइन यो त माथिबाट आउनुपर्ने गभर्मेन्टको काम हो नि त यो होइन युथ आफै लागि परेर जसरी अस्पतालहरू बनाउँदैछ नि होइन यो कति कन्टेक्समा भन्नुपर्दाखेरि त्यो कति कुरा जानेर गरे हो कति कुरा अन्जानमा पनि त्यहाँ काम भइरहेछ नि होइन तर भइ त रहेछ नि त होइन उनीहरूको पीडा कसले सुनिदिने उनीहरूको मेन्टल हेल्थ इस्युज कसले बुझिदिने त भोलि त यो हराएर जान्छ तर मेन्टल हेल्थ इस्युज बसिरहन्छ कि मैले कतिजना मान्छेहरूलाई चाहिँ मद्दत गरिदिन सकेन भनेर किनभने आज 1 वर्षपछि बसेर पनि मलाई पनि अहिलेसम्म त्यो धनगढीको दाजु याद आउँछ कि उहाँको घरसम्म चामल पुग्यो त मलाई थाहा छ त्यो मैले गरेँ तर कतिजनाको घरसम्म चामल पुगेन कि त्यतिखेर होइन त्यो कुरा त्यो मेन्टल हेल्थ इस्युजले चाहिँ पछि सताउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ होइन त्यो अर्थक्वेक पछिको जति पनि हामीले सबैले भोगेका छौँ नि त्यो बेलाको यस्तो गाह्रो टाइम थियो नि त अनि मैले त कति काम त 3 महिनापछि मेरो ब्याक प्रब्लम भएर काम पनि छोडेको थिएँ होइन गर्न नसकेर भलन्टियर काम तर बट आई फिल लाइक जस्तो जे भए पनि एट द एन्ड अफ द डे हामीले हाम्रो कर्तव्य चाहिँ निभाउनुपर्छ जसरी हुन्छ अब अहिले जस्तै म फिजिकली म त्यसरी प्रोएक्टिभली भलन्टियरिङमा लाग्न सक्दिनँ तर म चाहिँ के गर्छु भने टाइममा उहाँहरूलाई पैसा चाहिएको खण्डमा सर्टन पर्सेन्टेज धेरै त सक्दिनँ अहिले होइन तर सर्टन पर्सेन्टेज चाहिँ आई हेभ केप्ट अन डोनेटिङ सिन्स लास्ट इयर के अब त झन् चाहिरहेछ पैसा होइन त्यो त्यसरी गरिरहेको छ चाहे त्यो फुडको लागि होस् इभन त्यो वीर हस्पिटलकै आइसोलेसन वार्डको लागि किन नहोस् होइन त्यो चाहिँ गरिरहेको छ मलाई पर्सनली आई हेभ जिरो प्रब्लम्स आई पे ट्याक्सेस आई बिन पेइङ ट्याक्सेस फर लङ टाइम होइन वी अल पे ट्याक्सेस होपफुली होइन सबैजनाले ट्याक्स तिर्छन् होइन हामी त्यही आशा गर्छौँ होइन त्यो ट्याक्स पेयर मनी चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिने हो कि यही बेलामा चाहिँ युटिलाइज होस् भन्ने लाग्छ कि मलाई होइन जुन अघि नै यु सेड नि होइन फर्स्ट थिङ इफ यु एर इन पावर वाट इज द फर्स्ट थिङ द्याट यु डु भन्दाखेरि युड गेट भ्याक्सिन्स भन्यो भने होइन त्यो भ्याक्सिन्स ल्याएर चाहिँ सबैलाई यतिखेरसम्म लगाइसक्थ्यौँ हामीले सक्थ्यो नि आई रेड द्याट भुटानले 2 हप्तामा इन 2 weeks they vaccinated the whole country and even like terrain wise Bhutan might be a small country even terrain wise it's very hard for certain areas that was really Bhutan vaccinated I know this for a fact Bhutan vaccinated 92% of their adult population and Bhutan vaccinated 62% of their entire population in 2 weeks 2 weeks 2 हप्तामा होइन उनीहरूकोमा इन्डियाको भ्याक्सिन आयो आउने बित्तिकै कम्प्लिट रोल आउट भयो उनीहरूले पहिल्यै प्लानिङ बनाइसकेका थिए उनीहरूले पहिल्यै त्यो सर्ट आउट गरिसकेका थिए होइन यसमा चाहिँ भुटान चाहिँ किङडम राइट आइ एम नट ट्राइङ टु आई बिलिभ इन डेमोक्रेसी
I've always believed in the system of being liberal, being free, choosing who is going to lead the country. I always believe in this. But looking at Bhutan, I am amazed. Well, I love their kings and queens. I follow them on Facebook as well. अनि मलाई त कस्तो राम्रो लाग्छ क्या जुन तरिकाले उहाँले चाहिँ पब्लिकमा गएर गाउँ गाउँमा गएर भिजिटहरू गर्ने दे लुक लाइक दे सच हम्बल पिपल होइन अनि डिफ्रेन्ट तरिकाले उहाँहरूले यस्तो राम्रो तरिकाले गर्नुहुन्छ यस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ क्या मलाई लाइक त्यस्तो किङडम नै अब जस्तै किङ क्विन भएको भने युकेकै कुरा गरौँ युके अल्सो हेज अ क्विन विच इज बिन द क्विन फर लाइक सो मेनी इयर्स होइन तर युके अल्सो सफर्ड सो मच लाइक विथ हेल्थ वाइज होइन आई थिङ्क इट्स द पर्सन हु is in power, त्यसले affect गर्दो रहेछ. Like if you look at New Zealand, like Jacinda, as if she's my friend. Jacinda. Prime Minister Jacinda has done so well for New Zealand. Even Finland has the youngest prime minister in the world, and she's like 34 years old. यस्तो राम्रो गरेको छ क्या फिनल्यान्डको लागि. को पावरमा छ कसले चाहिँ देशलाई चलाइरहेछ होइन त्यसले देशको प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई एकदमै इम्प्याक्ट पार्दो रहेछ क्या. A lot of people, I've heard this saying, now I want to come to the point which I don't know if you want to talk about this or not. धेरैजनाले मैले भनेको पनि सुनेको छु होइन that भोलि गएर चाहिँ Malvika Subba should definitely be in politics somewhere. I've heard this. I've heard this from people. I personally want you to be in politics. Would you ever be in politics down the road? धेरैजनाले अफर चाहिँ गर्नुभएको थियो तर मलाई आफैलाई चाहिँ खै मलाई नेपालको पोलिटिक्स स्टाइलै मन पर्दैन हो त्यो मलाई सर्भाइभै गर्न सक्दैन जस्तो लाग्छ क्या. आई थिङ्क इट्स टु डर्टी एट द एन्ड अफ द डे. आई नो द्याट आफ्नो तरिकाले गर्नुपर्छ मान्छेले भन्छ यु सुड से लाइक पोलिटिक्स इज डर्टी होइन तर इन द सेन्स लाइक द वे द सिस्टम इज के मलाई चाहिँ यस्तो भइसक्यो कि मलाई आफ्नो एउटा तरिकाले सिस्टमेटिकली म्यानेजेबल तरिकाले गर्न मन छ नि. यहाँको पोलिटिक्स चाहिँ एकदमै ह्यापजर्ड छ क्या मन परी छ क्या अनि धेरै पार्टीको रुल भएपछि चाहिँ त्यो एउटा इस्यु लाइक प्रब्लम्स हुँदो रहेछ होइन. जस्तै तपाईँले त स्टेट वाइज जित्दै गइसकेपछि यस्तो गर्नुपर्ने हो नि त होइन. यहाँको सिस्टम एकदम डिफ्रेन्ट लाग्छ क्या मलाई वियर्ड लाग्छ कि टु पार्टी सिस्टम भएको भए चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुन्थ्यो होला बट देयर आर सो मल्टिपल पार्टी सिस्टम्स हुने बित्तिकै एकदम त्यो पोलिटिक्स चाहिँ फोरी भएर जान्छ कि पोलिटिक्समा रुचि नभएको चाहिँ होइन होइन तर मलाई सिस्टमै मन चित्त बुझाएको छैन क्या अहिलेसम्ममा. सो आई डोन्ट नो अब नेभर से नेभर आई गेस Never say never. भन्न सकिँदैन. Joining a party is definitely there, right? Maybe you could be a ambassador down the road. Maybe that's something that's open for you. What do you think? पहिला त सोच थिएँ त्यो एउटा डिप्लोमेट एम्बेसडर हुने चाहना चाहिँ थियो तर अहिले आई डोन्ट नो म यस्तै हुन्छु म यस्तै गर्छु भन्ने छैन होइन. आम लाइक ओपन आई हेभ केप्ट माई माइन्ड एन्ड माई लाइफ सो ओपन फर नाउ. Let's see what happens 10 years down the line. Time छ नि भर्खर त 40 पुग्नु. Maybe we'll see you as the mayor of Kathmandu. Maybe who knows? Or like त्यो पनि अफर आएको थियो है. So when Ranju Darshana contested साझा होइन विवेकशील contested होइन त्यो बेलामा मलाई भन्नुभएको थियो होइन अनि मैले चाहिँ कहाँ त्यस्तो पोजिसन मेयरको पोजिसनमा पनि आफू लड्न सकिन्छ राइट. आफूलाई थाहा भएको कुरा हुनु पऱ्यो नि त कि त युवा नेतै भएको हुनु पऱ्यो पहिलेदेखि त्यसरी लाग्या हुनु पऱ्यो क्रान्ति गरे हुनु पऱ्यो म त सक्दिनँ होला भनेर आई वाज लाइक नो आई सेड नो एन्ड देन आई सो रन्जु दर्शना contested for the election होइन त्यो बेलामा. इट्स क्वाइट गुड या. Let's see. Find out how old Ranju is, by the way. I completely forgot how old she is. I know, and she's quite young. I believe Ranju is in her 20s. Mein chha laksa मलाई Ranju. Probably. मैले भेटाएको छु मलाई एकदम fascinating लाग्छ Ranju. I've had conversations with her. I've had त्यो tidbit मात्र गरेको छु मैले. Why are we looking at Ranju's age? No. I want to know how old she is, by the way. Just since we're talking about it. She's 20. She's 25 years old. She got tons of votes, Nita, if you remember. Yeah. She's 25. PM is 69, I believe. Yeah, PM is 69. Find out how old PM Oli is right now. PM Oli is 69 years old, if I'm not mistaken. There you go. 1952, 69 years old. यस्तो कुराहरू चाहिँ अब there are a couple of things that I like to keep myself updated होइन. अमजद खानले भनेको कुरा एउटा याद आउँछ कि मलाई. अमजद खान याद छ? गब्बर. ओके. अमजद मैले यो कहाँ देखाएको थिएँ मैले होइन यस्तै टिकटकतिरै कतै देखाएको थिएँ होला होइन. अमजद खानलाई सोधे हुन्छ कि मान्छेले होइन इन्डियामा त छ नि त बलिउडमा लागेपछि मिडियामा लाग्ने अनि त्यसपछि बलिउडमा लाग्ने अनि त्यसपछि पोलिटिक्समा जाने
होइन हाम्रोमा पनि अलिअलि होइन अनि अमजद खानको इन्टरभ्यूमा सोधे हुन्छ म कहिले बिर्सिन्छु यो तपाईँलाई कहिले पोलिटिक्स जानु मन छ भनेर सोधेको हुन्छ अमजद खानको रिप्लाई के होला गेस वाट हि रिप्लाइड नो आइडिया म झुट बोल्न सक्दिनँ त्यसैले म पोलिटिसियन हुन सक्दिनँ ट्रु द्याट आई थिङ्क आई फिल अमजद ब्रो होइन सो इफ यु क्यानट लाई यु रियली क्यान बी गाह्रो छ म त यस्तो स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे हो फेरि कसरी त्यस्तो फाइट गर्दै टेबल ठुटाउँदै लड्दै त्यो कुर्सी थचार्दै बस्नु फेरि गाह्रो पो हुन्छ त गाह्रो छ जिन्दगी How long have you been on though? How long has it been? धेरै भयो होला हौ It's 4:30. So almost an hour-ish. All right, thank you very much for coming here. What do you think?